पादं भुजरि श्रियाणां तान्नजाचार्यान् प्रणमामि। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगोपः तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हृदये लीलाक्षीराब्धिसायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलात् चतुर्भिश्च दिवेस्तथा सर्वैर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। पाछे पूरणमल गयो तब और वैष्णव राजसी कितने ने कही, जो आज्ञा होए तो हम मंदिर समरावें। तब से आचार्य जी कहे, पूरणमल आय के समरावे को। सो यही ते जो प्रभु ने पूरणमल को मंदिर समरावे की आज्ञा दी है, सो पूरणमल को मनोरथ सिद्ध करावना है। ता पाछे पूरणमल जवाहर को कशप करी थोड़े दिन में बहुत कमाई किया है। भाव प्रकाश या में वैष्णव को ये जताए, जो कछु सेवा संबंधी मनोरथ करी व्यापार करिए और कार्य सिद्ध होनार न हो तो व्यापार हूँ सिद्ध न होए, तब वैष्णव सब भगवत इच्छा माने, हरक शोक न करे। प्रभु को जितनो करनो होए तितनो सहज ही में सिद्ध होए। सो द्रव्य लेके पूरणमल आए, मंदिर सिद्ध कराए। तब श्री आचार्य जी आछो मुहूर्त देखी के श्री गोवर्धनधर को मंदिर में पधराए अक्षय तृतीया के दिन। तब पूरणमल ने बहुत द्रव्य खर्च कियो, आभूषण वस्त्र सामग्री भेंट आदि। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न हो के पूरणमल सो कहे, जो तेरो मनोरथ हो सो राखे मती, सब करियो। तब पूरणमल ने श्री आचार्य जी सो विनती करी, श्री महाराजाधिराज, मेरो यह मनोरथ है, जो अपने हाथ सो अति सुगंध अर्घ जा श्रीअंग में समर्पो। तब श्री आचार्य जी कहे, सुखेन मनोरथ करो। तब पूरणमल ने अत्यंत सुगंध को अर्घजा सिद्ध करी के सर्वांग में लगाए, बहुत आनंद पाए। तब श्री आचार्य जी श्रीअंग को प्रसादी उपरना पूरणमल को उड़ाए। पाछे द्रव्य बहुत बच्यो, सो पूरणमल ने श्री आचार्य जी की भेंट कियो। भाव प्रकाश सो पूरणमल को मनोरथ याते भयो, जो पूरणमल को लीला में नाम चित्र लेखा सखी, याते अपने स्वरूप को ज्ञान भयो। तब श्री आचार्य जी को प्रसन्न जानी मन में विचार कियो, जो मैं मंदिर समरायो सो सेवा तो लीला हूँ में मिलत है, कुंज सवार वे की। परंतु श्री आचार्य जी मुख्य श्री स्वामी रूप हैं, जिनकी कृपा ते कछु श्रीअंग की सेवा करी लेऊँ। यह विचारी श्री अर्घजा लेपन की सेवा श्री स्वामिनी जी की अपने हाथ सो श्री स्वामी जी की सेवा है, अपने हाथ सो प्रभु को समर्पित हैं। संयोग समय और विप्रयोग समय श्री ललिता जी श्री ठाकुर जी को समर्पित हैं। कहते अर्घजा श्री स्वामी जी के श्रीअंग के भाव सो है, सो स्वामी जी की कृपा बिना यह सेवा कहाँ मिले। सो श्री आचार्य जी की प्रसन्नता सो पूरणमल को मनोरथ सिद्ध भयो। सो श्री आचार्य जी प्रसादी उपरेना अपनो उठाए, तामे सगरो शरीर पूरणमल को अलौकिक मानसी सेवा योग्य भय गयो। ताते पूरणमल को भगवत सेवा नहीं पधराई, मानसी में मगन भय। मंदिर संवराये तामे वितजा सेवा सिद्ध भई, या में ये जताए, जो भाव करी के एक ही सेवा में फल भयो। एक दिन अर्घजा लगाए, तन करी धन करी मंदिर संवराये, ताते भाव बिना जन्म भरी तनुजा वितजा सेवा करत हैं, परंतु मानसी फल रूप पावत नहीं। सो प्रीति सो एक ही बार में फल पाए, ताते प्रीति सर्वोपरि फल को सिद्ध करत हैं, ये जताए। कि जन्म भर सेवा करिए पण भाव प्रेम विना करिए
તો સેવામાં મુખ્ય પ્રીતિ એ મુખ્ય છે, ભાવ એ મુખ્ય છે, ઠાકોરજી પ્રત્યે સમર્પણ જે છે એ મુખ્ય છે. તો આજે આપણો વિષય સમર્પણનો છે કે સમર્પણ પણ એક એવી ઇન્દ્રિય છે ભગવાને આપેલી, મહાપ્રભુજીએ આપણને આપેલી, કે એ ઇન્દ્રિય દ્વારા આપણે ભગવદ લીલાને સમજી શકીએ. આ ચાર આપણને ઇન્દ્રિયોની જેમ શ્રી મહાપ્રભુજીએ આપણને ચાર ઇન્દ્રિયો જેવા ચાર સિદ્ધાંત આપેલા છે: શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા અને ભક્તિ. જેમ આપણી આંખ, આ ચક્ષુ ઇન્દ્રિય જે છે એ રૂપને જોઈ શકે, બહારના પદાર્થને જોઈ શકે, પણ બ્રહ્મને જોવો હોય, ભગવાનની લીલાને જોવી હોય તો આંખ કામમાં આવે નહીં. કારણ કે ભગવાન અધોક્ષજ છે અને ભગવાનની લીલા અધોક્ષજ એટલે ઇન્દ્રિયોથી પર છે. ઇન્દ્રિયો ભગવાનને ગ્રહણ ન કરી શકે. પણ ભગવદ લીલાને તો સમજવી હોય, જોવી હોય, સર્વત્ર ભગવદ લીલા ચાલી રહી છે. કણ કણમાં શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે, કણ કણમાં દસવિધ ભગવાનની લીલા, કણ કણમાં, જગતના કણ કણમાં ભગવદ લીલા છે. એને સમજવી કેવી રીતે, એનું દર્શન કેમ કરવું, અનુભવ કેમ કરવો, તેના માટે શરણાગતિની આવશ્યકતા છે. આપણે પહેલાં જોયું. શરણાગતિનો જે સૌથી હાઈએસ્ટમાં હાઈએસ્ટ સ્ટેજ હોય શરણાગતિનો એ છે પ્રાપ્તમ સેવેત નિર્મમ. શરણાગતિના જે 4 સ્ટેપ જે છે એમાં પહેલાં અષ્ટાક્ષર મંત્ર બોલવો, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ, મનથી ભાવના કરવી કે હું આપની શરણમાં છું, હે પ્રભુ આપ મારા રક્ષક છો, હું આપની શરણમાં છું. શરણનો એક અર્થ ઘર પણ થાય છે, કે હું ભગવાનનું એવું એક વ્યાપક રૂપ જે છે એનો અંશ હોવાથી ભગવાન જ મારું ઘર છે, એમાં જ હું નિવાસ કરી રહ્યો છું. શ્રી ઠાકોરજીના ચરણારવિંદ એ મારું ઘર છે અને એમાં હું નિવાસ કરી રહ્યો છું. એ પણ શરણાગતિનો એક અર્થ છે. શ્રી કૃષ્ણ શરણમનો એક અર્થ એ છે કે શ્રી કૃષ્ણ એ મારું એવું ઘર છે, કારણ કે એ સર્વત્ર એ જ વ્યાપક તત્વ છે, એમાં હું એક અંશ છું, એટલે એના શરણમાં છું. તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મારું ઘર છે. જેમ આપણે ઘરમાં જઈને એમ થાય કે આ મારું ઘર છે, એમ ભગવાનનું ચરણારવિંદ જે છે એ આપણું ઘર છે. એટલે એ ઘરમાં હું નિવાસ કરું છું. એ ઘર તરફ પાછું આવવું, આ ગતિ, આવવું. શરણમાં જવું નહીં, આવવું. કારણ કે ઘરમાં આવવાનું હોય, જવાનું ન હોય. ઘરમાંથી બહાર જઈ પાછું ઘરમાં આવવું, આ ગતિ થવી જોઈએ. તો આપણે હમણાં બહાર નીકળી ગયા, ભગવાનનું ભૂલી ગયા. સહસ્ત્ર પરિવર્તનના ચક્ર એવા ચાલુ થઈ ગયા કે આપણે પ્રભુને ભૂલી ગયા કે આ મારું ઘર છે. ઠાકોરજી સિવાય આપણું કોઈ ઘર નથી. તો ફરી પાછું આવવું એને શરણાગતિ કહેવાય. આ ગતિ એટલે પાછું આવવું. ગતિ એટલે જવું. શરણ ગતિ નથી, પણ શરણ આ ગતિ છે. આ ગતિનો અર્થ છે કે પાછા ઘરમાં જેમ પાછા આવી જાય, બધે ફરીને છેલ્લે તો સર્વે હોતારો યત્ર એક નીડમ ભવંતી. વેદ કહે છે કે બધે પક્ષીઓ જે છે ફરી ચણ ને બધું ચણી અને છેલ્લે પોતાના ઘરમાં આવી જાય. એક માળો જ્યાં હોય ત્યાં પાછા ત્યાં જ આવી જાય. એક નીડમ ભવંતી. સર્વે હોતારો યત્ર એક નીડમ ભવંતી. આપણા જે ઠાકોરજી જે છે એનું ચરણારવિંદ જે છે એ જ આપણું ઘર છે. એટલે બધે ભટકી લઈએ, બધે ફરી લઈએ, પણ આપણે એ ભૂલવું ન જોઈએ કે કૃષ્ણ જ મારું એ ઘર છે, કે ત્યાં મારે પાછું આવવું છે. પાછા આવી જઈએ એવી ફિલિંગ પાછી આપણા હૃદયમાં ધારણ થઈ જાય કે હું કૃષ્ણનો શરણાગત છું, મારા કૃષ્ણ રક્ષક છે. અને એ ભાવ જે છે એ શરણાગતિનો ભાવ છે. એમાં આ શરણાગતિના ભાવને ડેવલપ કરવા માટે 4 સ્ટેપ છે, એ આપણે ચર્ચા કરી લીધી છે. ટૂંકમાં જોવું હોય તો પહેલું સ્ટેપ એ કે શ્રી કૃષ્ણ શરણમ. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ બોલશું પણ નહીં તો કોઈ શરણાગતિનો ભાવ દ્રઢ થાય ક્યારેય વાટ જોવી જ નહીં. હું ભગવાન વિવેક, ધૈર્ય, આશ્રય કોઈ સિદ્ધિ નહીં થઈ શકે જો અષ્ટાક્ષર બોલશું પણ નહીં. બોલ્યા વગર નહીં થાય. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ, તસ્માત સર્વાત્મા નિત્યમ. ઘણા એમ કે શરણાગતિનો ભાવ દ્રઢ નતા તો અમારે લીલા પ્રાપ્તિ બધી ઊંચી ઊંચી વાત કરી, પણ કરવાનું તો કરતા નથી. હમણાં શંકરાચાર્યજીએ એક સારું સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું, પૂરી પીઠના શંકરાચાર્યજીએ, કે લોકોને દીક્ષા લેવામાં ઉત્સાહ હોય, દીક્ષાના ફલમાં પણ ખૂબ આનંદ આવે કે મોક્ષ મળી જાય, આ થઈ જાય ને તે થઈ જાય ને સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ. વચ્ચે જે કરવાનું છે એમાં બધા તો આ તો પુષ્ટિ માર્ગમાં લાગુ, આપણને લાગુ પડે કે આ સાર્વત્રિક પ્રોબ્લેમ છે હિન્દુઓનો, સનાતનીઓનો,
કે દીક્ષા લઈ લે ને ગુરુ ધારણ કરી લે ને પછી એને પાછલા ફલમાં કે ભાઈ મારો મોક્ષ થઈ જાય કે ભગવાન ધામ મળી જાય ને વૈકુંઠ મળી જાય. વચ્ચે જીવવું ગમે એમ જીવવું બેફામ, વચ્ચે કર્તવ્ય જે છે એ નહીં ગમે. આ સનાતનીઓનો પ્રોબ્લેમ છે. તો મૂળ વસ્તુ એ છે કે આપણે શરણાગતિનો ભાવ, વિવેક, ધૈર્ય, આશ્રય બધું આપણી અંદર આવવું જોઈએ આપણી પર્સનાલિટીમાં. તો આપણે કંઈક ભગવદ લીલાને એ સમજી શકીએ કે ભગવાનની લીલાને. બાકી તો સુખ દુઃખના ચક્રમાં ફસાતા, ક્યારેક સુખી થઈ જાય, ક્યારેક દુઃખી થઈ જાય. તો ક્યારેક સુખનો અનુભવ કરીએ, ક્યારેક દુઃખનો અનુભવ કરીએ, આમ કરીને હજારો વર્ષોથી ચક્ર ચાલે છે. સુખી થાય, ક્યારેક દુઃખી થાય. આમ તો કે બે સમાન જેવું છે, સુખ આવે તો એવું છે, દુઃખ આવે તો એવું છે. તો સુખ અને દુઃખના બેયના ચક્ર એવા છે. તો ભગવત શરણાગતિ જો આપણી ન હોય તો આપણે પુષ્ટિ માર્ગનું એક પગથિયું પણ ચડી શકીએ નહીં આ શરણાગતિ સિવાય. આ શરણાગતિનો ભાવ એમને એમ દ્રઢ થઈ જાય એ ક્યારેય શક્ય નથી. હું તો શક્ય નથી માનતો. પણ એની માટે તો પહેલી સ્ટેપ તો શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં બોલ્યા વગર ચાલે જ નહીં. બોલતા જ રહેવું જોઈએ. શ્રી કૃષ્ણ મહાપ્રભુજી અમુક માલાના નિયમ નથી બધા આટલા માલા જપો. એનો મતલબ એમ કે જપવું જ નહીં તો એ ઉદારતાનો દુરુપયોગ છે. ઘણા કહે 11 માળા કરવી જોઈએ ને કોઈ 32 માળા કરવાનો નિયમ લેવડાવે ને કોઈ 16 માળા લેવડાવે. આપણે ત્યાં એવી સિસ્ટમ નથી રાખવામાં આવી. પણ એનો મતલબ કે શું જપવું જ નહીં, અષ્ટાક્ષર બોલવું જ નહીં શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં. તો કઈ પ્રકારના આપણે કઈ દીક્ષા આપણે લીધી, કયા દીક્ષાને લાયક થયા કે આપણે અષ્ટાક્ષર બોલવા પણ તૈયાર નથી અને કેવલ લૌકિક જીવન જ જીવવું છે. તો પુષ્ટિમાર્ગમાં રહેવાનું તાત્પર્ય શું છે? તો પછી આવા લોકો બધા ભેગા થઈ ગયા છે. તો પુષ્ટિમાર્ગને કે ભાઈ અષ્ટાક્ષર બોલવા સુધીની પણ નિષ્ઠા નથી, માર્ગ પ્રત્યે કોઈ નિષ્ઠા નથી. તો એવા લોકો ખાલી લૌકિક જ જીવન જીવવું હોય તો સાંભળે દીક્ષા લેવી. ધંધો જ કરવો છે, પૈસા જ કમાવા છે, વિષય ભોગ જ કરવો છે તો દીક્ષા શા માટે લેવી જોઈએ? કે કોઈ પણ પ્રકારનું આપણું અલૌકિક કર્તવ્ય તરફ આપણને બેદરકાર છીએ આપણે, તો પછી શા માટે દીક્ષા લેવી જોઈએ કે લેવડાવવી જોઈએ કોઈને? તો શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં બોલવું આવશ્યક છે. બોલ્યા વગર ક્યારે શરણાગતિનો ભાવ દ્રઢ નહીં થઈ શકે. એટલા માટે શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં વદનમ આવશ્યકમ. ભાવે એ ભાવ હોય કે ન હોય, ગુસાઈ જેમ કે બોલવું આવશ્યક છે. વદનમ આવશ્યકમ એમ શ્રી ગુસાઈજી આજ્ઞા કરે છે. નવરત્નની વિવૃત્તિમાં આજ્ઞા કરે છે. શ્રી ગુસાઈજી કહે છે કે તમને એવો ભાવ તથા ભાવે અતથા ભાવે વાહ વદનમ આવશ્યકમ. આ શ્રી ગુસાઈજીની આજ્ઞા છે કે તમને એવો શરણાગતિનો ભાવ હૃદયમાં અત્યારે દ્રઢ છે કે ન છે, તો બોલવું આવશ્યક છે. તો એનાથી થઈ જશે, દ્રઢ થશે. બોલતા રહેશું તો થશે. તો પહેલું સ્ટેપ હતું શરણાગતિનું આપણું કે શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં બોલવું અને મનમાં ભાવના પણ કરવી જોઈએ. પહેલું સ્ટેપ ખાલી બોલવા ઉપર નથી, મનમાં ભાવના પણ કે પ્રભુ મારા રક્ષક છે, શ્રી કૃષ્ણ જ મારા રક્ષક છે, શ્રી કૃષ્ણ મારા સ્વામી છે, હું એમનો દાસ છું, અંશ છું. એટલે આટલું તો પ્રથમ આવશ્યક છે શરણાગતિ માટે. ત્યાર પછી એનાથી કંઈ શરણાગતિનો ભાવ હજી એનાથી આગળ લઈ જવા માટે જો બોલવાની શરૂઆત જ નથી કરી તો આપણે દીક્ષા લઈને 50-50 વર્ષ થઈ જાય, અષ્ટાક્ષર બોલવાની ટેવ નથી આપણને. ટેવ પડી જવી જોઈએ શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં. શ્રી કૃષ્ણ શરણ આપણા વ્યવહારમાં શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં એક ટેવ હોવી જોઈએ. એ જ નથી પડતી આપણને આખી જિંદગીમાં. તો આ તો મહાપ્રભુજીની ઉદારતા છે ને એમનું એક સામર્થ્ય છે કે આપણને પુષ્ટિ માર્ગમાં આપણે રહી શકીએ છીએ. બાકી તો કોઈ આપણે લાયક નથી. શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં ખોટો આ જીવનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, કારણ વિનાની વાતો કરીએ. કરો એને વાંધો નહીં, પણ જે કરવાનું અષ્ટાક્ષર બોલવાની એ તો બોલો એને વાંધો નથી. પણ આમ તો બોલવું નિગ્રહ કરવો જોઈએ. વધારે પડતી વાણી બોલવાથી ફાયદો નથી. પણ છતાં કમસે કમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં બોલવું તો છે. બીજું તો આટલું બધું બોલી રહ્યા છે કે જે વ્યર્થ જવાનું છે, કાંઈ કામનું નથી. આપણે જે કાંઈ હાંસી ઠઠોરિયા હતી, જે કાંઈ કરી રહ્યા છીએ, જે વાતો કરી રહ્યા છીએ, આયલ ફેલની વાતો, એનું કાંઈ મૂલ્ય નથી જીવનમાં. અંતતઃ જેનું મૂલ્ય છે તો યાદ નથી આવતું આપણને શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં. હા, સતતમ કે આજ્ઞા તો કરી છે. આજ્ઞા તો આપણે થોડુંક એ નથી કહેતા તો સતતની શું વાત કરી. તો વ્રતભીરેવમ સતતમ સ્થેયમ. તો શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં મહાપ્રભુજી એવી આજ્ઞા ક્યાંય નથી કરી કે આટલી માલા જપવી જોઈએ. જેને દીક્ષા લઈને 15 માલા, 16 માલા કે 8 માલા કે 10 માલા,
એ તો આપણે જે નિયમ રાખતા હોય એ તો આપણી ઉપર છે, પણ એનો મતલબ આપણે દુરુપયોગ એવો કરવા માંડ્યા કે અષ્ટાક્ષર બોલવાનું જ નહીં, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ બોલવાનું જ નહીં, એ આપણે દુરુપયોગ કરવા માંડ્યા. એટલે તો આપણા આચાર્ય ચરણો યા તો ભાગવતજી આપના શ્રેષ્ઠમાં ભાગવતજી હોય છે, યા તો માલા હોય છે. બધા આચાર્ય ચરણો જે છે શ્રેષ્ઠમાં કાં તો માલા છે યા તો ભાગવતજી છે. હા, આપણી આદર્શ આપણી પાસેથી મહાપ્રભુજીની કાં શ્રી ગૌમુખી હશે શ્રી મહાપ્રભુજી પાસે, યા તો આ ભાગવતનું પાઠ કરતા હશે, પારાયણ કરતા હશે. પણ પહેલું સ્ટેપ છે અષ્ટાક્ષર બોલવું આવશ્યક છે. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ. ઘણા કહે છે કે આ સિદ્ધાંતના ગ્રંથો ભણાવીને એટલું બધું અભિમાન કેમ આવી જાય છે ભણીને ભણાવીને? અષ્ટાક્ષર પહેલો પાયો જ કાચો છે. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ બોલે તો અભિમાન ના આવે, દૈન્ય છે, કાર્પણ્ય. અષ્ટાક્ષર ક્યાં જપે છે? એ તો બસ આમ ગ્રંથોની ચર્ચાઓ કરીને પોતાને પંડિત માને, દરેક પોતાના ગ્રંથોની ચર્ચા કરીને પંડિત માનવા, પણ એને અષ્ટાક્ષર બોલવાની તો જપ કરવાની આદત એ નહીં નથી. તકલીફ તો બધી જગ્યાએ એક સરખી જ છે. તો આટલા ગ્રંથો જે છે એ ભણીએ ને ભણાવીએ, મારા જેવા બોલવાનું બહુ આવડતું હોય બધાને, ભણીએ છીએ ભણાવીએ છીએ, પણ આપણા જીવનમાં જે શરણાગતિનો ભાવ કે દૈન્ય નથી આવતું. શરણાગતિનો ભાવ એટલે દૈન્ય, કાર્પણ્ય, દૈન્ય કે હું કાંઈ નથી, એવું દૈન્ય નથી આવતું. કારણ કે અષ્ટાક્ષર તો બધાની ખામી છે શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં, અને મહાપ્રભુજીના મુખારવિંદની વાણી છે, શ્રી મહાપ્રભુજીના મુખારવિંદમાંથી નીકળેલી વાણી છે. એટલે ગુસાઈજી તો ત્યાં સુધી આજ્ઞા કરે છે કે તથા એવાસ્થી નૈશ્ચિંત્યમ મહિકે પારલૌકિકે યદુક્તમ તાત ચરણે શ્રી કૃષ્ણ શરણમ. શ્રી ગુસાઈજી આજ્ઞા કરે છે કે અમારા પિતૃચરણના મુખમાંથી શ્રી કૃષ્ણ શરણમ એ નામ નીકળ્યું છે. તો તથા એવાસ્થી નૈશ્ચિંત્યમ મહિકે પારલૌકિકે. આ લોક અને પરલોકમાં મારા કોઈ મનોરથ સિદ્ધ નહીં થાય એવું નહીં બને, અમને પૂરો વિશ્વાસ છે. આ લોક અને પરલોકમાં બેયમાં નિશ્ચિંતા છે. આ નિશ્ચિંતા આપણામાં ક્યાં? આપણે તો ચિંતાતુર જ રહીએ છીએ. ગુસાઈજીમાં નિશ્ચિંત અષ્ટાક્ષર આપણને નિશ્ચિંતા આપવાનો મંત્ર છે. અષ્ટાક્ષર શ્રી કૃષ્ણ શરણ. આપણે તો ચિંતાતુર છીએ, આમ શું થઈ જાય, શું થશે, શું નહીં. વિવેકસ્તુ હરિ સર્વમની જે ઈચ્છા કરી, શું થવાનું છે, થવાનું જ થવાનું છે. એમાં આટલા ચિંતાતુર થઈને કરવું શું? આપણે આ નાની નાની વાત પણ ચિંતાતુર છીએ, આમ શું થશે, આમ શું થશે. મારી જ વાત કરું છું, બીજાની નથી કરતો. બીજાને પરોપદેશે પાંડિત્યમ નથી. આ તો આપણી વાત છે, બધાની વાત છે. અને મારી એમાં કાંઈ હું એવું નથી કે આ બધું નિશ્ચિંત હોય કે આપણે વિચારવું તો પડશે કે નિશ્ચિંતા આવતી કેમ નથી. ગુસાઈજી તો કહે છે તથા એવા નિશ્ચિંતમ મહી કે પારલૌકિકે યદુક્તમ તાત ચરણે શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં. એક જ ખામી છે કે આપણે અષ્ટાક્ષર સ્મરણ કરતા નથી, શરણાગતિના ભાવને જીવંત રાખતા નથી, એટલે આ નિશ્ચિંતા નથી આવતી. એટલે આપણે ચિંતાતુર જ છીએ. આપણે નિશ્ચિંતમ મહી કે પારલૌકિકે, એ નિશ્ચિંતા નથી આવતી એનું કારણ કે આપણે અષ્ટાક્ષર જપતા નથી. જપતા હોત તો આપણી આ સ્થિતિ હોત નહીં. પહેલું સ્ટેપ છે પુષ્ટિ માર્ગનું. કહો તો પુષ્ટિ માર્ગનું જ આ પહેલું સ્ટેપ છે કે અષ્ટાક્ષર બોલવું અને મનમાં એ ભાવના કરવી. કોઈને નામ આપવું, અષ્ટાક્ષર બોલું ત્યારે તરત જ મને એમ થાય કે આ નામની દીક્ષા હું આપી રહ્યો છું, હું પોતે જપ કેમ નથી કરતો. જેટલા લોકોને નામ આપું એટલે એ મારી માટે કોઈ નામ લેવા આવે કે ભાઈ નામ પમાવો, એટલે શ્રી કૃષ્ણ શરણમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ, ત્યારે મને એમ થાય કે આ જપની હું એને કહી રહ્યો છું કે તમારે આ જપવાનું છે, તો હું જ કેમ નથી કરતો. જેટલી વાર નામ ત્યારે મને મારામાં બોધ થાય કે આ તો મારું હું આને કહી રહ્યો છું કે શ્રી કૃષ્ણ શરણમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ. તો શું કામ કહી રહ્યો છું કાનમાં? કે મુખમાંથી બોલાવી રહ્યો છું. જે બોલી શકતા ન હોય ને એને કાનમાં કહેવાનું છે. બાકી આપણે ત્યાં તો અષ્ટાક્ષર બોલાવી દેવાનું, બાજુમાં બેસાડીને બોલો શ્રી કૃષ્ણ શરણમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ. તો જ્યારે નામ આપવાનું થાય ત્યારે એમ થાય કે ભાઈ આ તો હું એને કહી રહ્યો છું કે તમારે આ બોલતું રહેવાનું છે શ્રી કૃષ્ણ શરણમ. હું જ મેં બોલતો નથી પહેલી વાત તો આપણે કેમ બોલતા નથી? આ તો બોધ કરી રહ્યા છીએ શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં. તો પહેલું સ્ટેપ આ પુષ્ટિ માર્ગનું પગથિયું છે, પણ એ બધા ઊંચા ચડી જાય છે, પણ પહેલું પગથિયું ભૂલી જાય પછી તો પડવાનું જ થાય ને. સીધો છલાંગમાં ચડી જાય, ઘણી વખત ચડાઈ જાય ઉતરાય નહીં. ઘણી વાર એવું થાય કે આપણે જોરમાં ચડી જાય પછી ઉતરવું કેમ
તકલીફ થઈ જાય. પહેલું સ્ટેપ જ ભૂલાઈ ગયું ને એમ છલાંગ મારી ગયા શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં. પહેલું સ્ટેપ તો આ હતું, અષ્ટાક્ષરનું બોલવું, મનમાં ભાવના કરવી, હે પ્રભુ હું કાંઈ નથી, આપ જ મારા રક્ષક છો. જરા કાંઈક આવડી ગયું તો હું કાંઈક છું, તરત જ આપણો ઊભું થાય, અહંકાર પાછો ઊભો થઈ જાય. પણ અષ્ટાક્ષર જપતા તો ન થાય, કારણ કે પ્રભુ જ મારા સ્વામી છે, મારા રક્ષક છે. તો એ ભાવ બેનો રહે શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં. પેલું બીજું સ્ટેપ જે છે કે અન્યસ્ય ભજનન તત્ર સતો ગમન બે છે. બીજું સ્ટેપ એ છે કે કોઈ કૃષ્ણ સિવાય અન્ય દેવ પાસે કોઈ કામના ન રાખવી, કોઈ દેવ પાસેથી કોઈ કામના ન રાખવી. કૃષ્ણ સર્વ એ બધા જ કૃષ્ણમાં બિરાજી રહ્યા છે, તો એક એક દેવતા પાસે કામના કરવી એ તો મૂર્ખાઈ છે. જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ જે પરમ તત્વ પરમાત્મા જે છે, બધા જ એના અંશભૂત બધા વિભૂતિઓ એમાં બિરાજી રહી છે, અને હવે એના શરણમાં આપણે હોય ને પછી એક એક દેવ પાસે કંઈક માંગીએ, સકામ ભાવથી કંઈક માંગીએ. અને બીજા એ છે કે કૃષ્ણ પાસે પણ કોઈ લૌકિક કામના કરી છે તો પણ શરણાગતિ ભંગ થઈ જાય, કારણ કે એને બધી ખબર છે, અંતર્યામી છે. અને જ્યારે સકામ ભાવ જ્યારે કૃષ્ણમાં રાખશું ત્યારે કૃષ્ણનું પુરુષોત્તમ રૂપ તિરોહિત થઈને ત્યાં દેવરૂપ પ્રકટ થયેલ, ફરી ન્યાશ્રય થઈ ગયો. અષ્ટાક્ષર જો કામ નથી કર્યું તો એ ન્યાશ્રય થાય. અષ્ટાક્ષર પણ કામ નથી કરીએ, કારણ કે કૃષ્ણનું પુરુષોત્તમ રૂપ પ્રભુ તિરોહિત કરે કે આને તો ખાલી એટલું જ કામ છે, તો એ દેવતાનું કામ છે. તો દેવરૂપ વિભૂતિ રૂપ પ્રકટ થઈએ તો કૃષ્ણ છોડીને વિભૂતિને ભજવું એ પછી અન્યાશ્રય થઈ ગયું. તો શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં સકામ ભાવથી પણ નહીં કરી શકાય. કૃષ્ણ પાસે પણ લૌકિક કામના, ગિરિરાજજી યમુનાજી પાસે લૌકિક કામના, આ બધું જ છોડી દેવું જોઈએ. બીજું સ્ટેપ છે એ સકામ ભાવથી અન્યસ્ય ભજનન તત્વ સતોગમ રહ્યો છે. પ્રાર્થના કાર્ય માત્ર તત્વન્યત્ર છે બીજું સ્ટેપ. ત્રીજું સ્ટેપ જે છે અવિશ્વાસોના કર્તવ્ય સર્વથા બાદ કરતું. આપણું સારું થાય ખરાબ થાય કે પણ પ્રભુ હિત જ કરી રહ્યા છે એવો દ્રઢ વિશ્વાસ પ્રભુ. આ ત્રીજું સ્ટેપ છે. પહેલું સ્ટેપમાં જ ફાફા આવે છે, ત્રીજું સ્ટેપ આવે ક્યાંથી? અવિશ્વાસ. વિશ્વાસ ક્યાંથી પ્રભુમાં આવે? બધામાં વિશ્વાસ આવી જાય, પ્રભુમાં ન આવે. ડૉક્ટરમાં વિશ્વાસ, ડ્રાઈવરમાં વિશ્વાસ, કંડક્ટરમાં વિશ્વાસ, હા થર્ડ ક્લાસ માણસોમાં વિશ્વાસ છે આપણો કે ટિકિટ સાચી આપી હશે ને ખોટી થોડી આપી હશે આપણને. કંડક્ટર ટિકિટ આપે તો આપણો વિશ્વાસ છે. કંડક્ટર આવતો તો એ કેટેગરી શું વાત. ડ્રાઈવર બસમાં બેઠા છે, ડ્રાઈવરમાં વિશ્વાસ રાખી દે છે. અમારા ગુરુદેવ તેમ માગ્યા કે આપણે વિશ્વાસ ક્યાં નથી રાખતા, બધી જગ્યાએ કે ભટકાડશે ને પૂરો વિશ્વાસ એટલે તો બેઠા છો. ટ્રેનમાં, બસમાં, પ્લેનમાં તો એક સામાન્ય વ્યક્તિ પર વિશ્વાસ છે, ભગવાનનો વિશ્વાસ નથી. અવિશ્વાસો ન કર્તવ્ય સર્વથા બાધક અસ્તુ. એટલે દુઃખ આવે ત્યારે ભગવાનની શરણાગતિમાં આવ્યો, દુઃખ આવે ત્યારે એમ સમજવું કે હજારો વર્ષોથી આ રિપીટ થઈ રહ્યું છે, તો હવે આનો અંત આવી રહ્યો છે. આ તો છેલ્લું છે જે કાંઈ છેલ્લો ખેલ ચાલુ છે. આ તો હજારો વર્ષોની પ્રક્રિયા, નવું થોડું છે. તો પ્રભુ હિટ કરતા હશે કે હવે છેલ્લું પૂરું કરાવી રહ્યા છે, લાસ્ટ સીન છે, ક્લાઇમેક્સ આવી ગયો જીવનનો. પુષ્ટિ માર્ગમાં આવ્યા, પ્રભુની શરણ મળ્યું તો જીવનનો ક્લાઇમેક્સ છે. હવે આ બધું બંધ થવાનું છે. હવે બધું પ્રભુ આ સુખ દુઃખના ચક્રમાંથી આપણને બહાર કાઢી રહ્યા હતા. આનંદની વાત છે. આ છેલ્લું થઈ જવા દો, જે કાંઈ થતું હોય. છેલ્લો ખેલ પણ રાડ પડાવી દે, પણ છતાં ભગવાનનો છેલ્લો ખેલ છે. એમાં તો કાંઈ ના નહીં ભગવાન, પણ પ્રભુ રક્ષણ કર્યા કરે પછી ચિંતા નથી. હા થાય તો એવું કે અમે એક વૈષ્ણવ કહેતા કે મારે કે 85 વર્ષ થયા કે 85 વર્ષમાં કે દ્રઢ ઠાકોરજીની સેવા અને સ્મરણ સિવાય બીજું કાંઈ કર્યું નથી, અન્યાશ્રય ને કાંઈ. પણ 85 વર્ષમાં કે મેં હજી અંત નથી આવતો એવું જીવન ગાળ્યું છે. જીવનમાં કે એટલું કપરો સમય ઠાકોરજીને કે મારે કે વિનંતી ન કરાય, પુષ્ટિ માર્ગમાં વિનંતી ન કરાય, પણ પછી કીર્તન તો બોલાય. એટલે ઠાકોરજીને કીર્તન સંભળાવી દઉં. ચક્ર કે ધરણ હાર, ગરુડ કે અસવાર, નંદ કે કુમાર મેરો સંકટ નિવાર. એ કીર્તન તો બોલાય ને, ચક્ર કે ધરણ હાર, ગરુડ કે અસવાર, નંદ કે કુમાર મેરો સંકટ નિવારો. તો એ એમ કહેતા હતા કે ઠાકોરજીને કે મારે વિનંતી કરવું કે પૂરી કે તળાઈ જાય, પૂરેપૂરી લાલ થઈ જાય પછી તો બહાર કાઢવી જોઈએ ને. હવે હજી નથી તળાણી કે આ 85 વર્ષ. તેના જીવન એવું હતું કે મારું જીવન એવું છે, પણ એક જ નિશ્ચય છે કે આના સિવાય, એના ચરણાવિંદ સિવાય જે ખરે પણ હોય. ક્યારેક જીવ છે એટલે એમ થઈ જાય કે હવે પૂરી તળાણી હજી બરાબર તળાઈ નહીં હોય. તળાઈ જાય પછી તો હવે બહાર કાઢો, પૂરી તળાઈ ગઈ. આ તો કળાઈમાં જ જીવન કાઢ્યું. હવે તો બહાર કાઢ તો છેલ્લું છે ને, જે કાંઈ થઈ જવાનું થવા. પ્રભુ હિત કરી રહ્યા છે, કારણ કે હજારો વર્ષો આ ચક્ર પાછું ચાલુ છે. હજારો વર્ષમાં પ્રભુ કે હવે તો પૂરું કરો.
તો આપણી પર હિત જ કરશે એવો દ્રઢ વિશ્વાસ શરણાગતને હોવો જોઈએ, બીજાને હોય કે ન હોય. એના ગમે પરિસ્થિતિમાં પ્રભુ પ્રત્યે એવું ન થવું જોઈએ કે પ્રભુ શું કામ આવું કરી રહ્યા છે. એ કરતા હશે હિત કરશે, મારા કર્મ કેવા હશે, શું હશે, કેવું બંધન હશે, કેટલા, પણ પ્રભુ તો હિત કરીને કાંઈક મારું કલ્યાણ જ, કારણ પ્રભુનું નામ કલ્યાણ રાય છે, ઠાકોરજીનું નામ છે કલ્યાણ રાય. કલ્યાણ કરવામાં રાજા રૂપ છે, કલ્યાણ કરવામાં પણ સૌથી શ્રેષ્ઠ કલ્યાણ કરવાવાળા તો એ જ છે કલ્યાણ રાયજી. ઠાકોરજીનું નામ આપણે ત્યાં કલ્યાણ રાયજી નામ છે. ઠાકોર કલ્યાણ કરવામાં સૌથી સિરમોર, એના જેવું કોઈ કલ્યાણ કોણ કરી શકે. એનું હરિ નામ છે ભગવાન. હરિ તો બધા દુઃખોનું હરણ કરનાર છે, દુઃખ આપી નથી રહ્યો, હરણ કરી રહ્યો છે. જો ન કરે, ડૉક્ટર જે છે એ દયા રાખે કે તમને દુખે નહીં એવું કહે તો તમારો રોગ જશે નહીં. તો ભગવાન જે છે તો કલ્યાણ જ કરી રહ્યા છે, પણ એ આપણો રોગ એટલો બધો વ્યાપેલો રોગ છે આ અંતઃકરણમાં. તો પ્રભુમાં ક્યારેય અવિશ્વાસ ઉત્પન્ન ન થવો જોઈએ. તો અવિશ્વાસો ન કર્તવ્ય સર્વથા બાધકસ્તુ સહ. અને બ્રહ્માસ્ત્ર ન્યાયથી વિશ્વાસ પ્રભુમાં. અને અંતે ચોથું સ્ટેપ રહી ગયું હતું ને, એટલે હું આ રિપીટ કર્યું કે ચોથું સ્ટેપ જે શરણાગતિની હાઇટ જે છે ને, પ્રાપ્તમ સેવેત નિર્મમ. જે કાંઈ સુખ દુઃખાદિ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે એનું મમતા રહિત થઈ ઉપભોગ કરવો. સુખનો દુઃખનો, દુઃખ આવે તો વિચલિત ન થવું, સુખ આવે તો બહુ એવું અભિમાન થઈને ફૂલાઈ જવું, કાંઈ નહીં. હા, સુખ છે તો ભોગવાની મનાય નથી, એમ ભોગવી શકો, પણ સુખ છે તેની માટે લાલાયિત ન થવું જોઈએ કે કેમ સુખ નથી આવતું. ના, હોય તો ઠીક છે, ન હોય તો. સોક્રેટિસની વાત આમાં, સોક્રેટિસ હતા એ બધા મોટા મોટા જ્વેલરીના શોરૂમ ને મોટા મોટા રાજ ફર્નિચરનો શોરૂમ બધા સામે જઈને ઊભા રહેતા. એટલે ઓલાને એમ થાય કે રોજ આવીને શું ઊભા રહે છે, આ બિચારા પાસે ભિખારી લાગે છે, ભિખારી જેવો છે, આની પાસે લેવાની શક્તિ નહીં હોય, બિચારા લલચાય જોઈને, જ્વેલરીનું જોઈને લલચાય. સોક્રેટિસમાં એક જણે પૂછ્યું કે તમારે પૈસા કંઈ છે નહીં એટલે શું લલચાવ છો આ બધું જોઈ જોઈને? કે ના, લલચાતો નથી, હું તો એટલો અહોભાવ થઈ રહ્યો છે મને મારામાં કે મારે આ એકેય ચીજની જરૂર પડતી નથી ને આ બધાને આ જરૂર પડે છે. એનો આનંદ થઈ રહ્યો છે. લલચાય નહીં, ઉલટાને મને થઈ કે મને તો આ કાંઈ જરૂર નથી. આ લોકોને એર કન્ડિશનિંગ જોઈએ ને, જ્વેલરી જોઈએ ને, આવા સૂટે જોઈએ ને, આવા એક વસ્તુથી કામ ચાલે છે ને આને એટલા વસ્તુ જોઈએ છે આ લોકો. આ કેટલા ગરીબ છે આ લોકો, એમ આ ધનવાન લોકો છે ને કેટલા ગુલામ છે વસ્તુના. મને તો આની એક હું એ જોઉં છું કે આમાંથી કોઈ વસ્તુ મારે જરૂરી છે કે નહીં જીવનમાં. આ એકેય ચીજની મારે જરૂર પડતી નથી ને આ લોકોને જરૂર પડે છે. એ હું ચેક કરું છું કે મને આમાંથી કાંઈ જરૂર પડતી નથી. આ જ્વેલરી છે, આ છે, મને તો આ કોઈ જરૂર પડતી. આ લોકોને એટલી બધી જરૂર પડે જીવન જીવવા માટે. મહાન સોક્રેટિસ એક ફિલોસોફર, ગુરુ, એની દ્રષ્ટિ અલગ હતી જોવાની. ઓલા એમ થાય કે વિચાર લલચાતો હશે આ શોરૂમ બધે કે પૈસા ન હોય તો શું કરે. કે મારા પૈસા હોય કે ન હોય પણ આ વસ્તુ મારે જોતી જ નથી, આ વસ્તુ મારે જીવનમાં કંઈ કામની નથી. ને આ લોકોને એટલી બધી વસ્તુ જોઈએ જીવન જીવવા માટે. તો એ કેટલો હું સ્વતંત્ર છું ને આ બધા કેટલા પરતંત્ર છે, વસ્તુના કેટલા ગુલામ છે આ બધા લોકો. હું તો કેટલો સ્વતંત્ર છું કે આ એકેય ચીજ આપણે ન હોય જીવનમાં જોતી જ નથી ક્યારેય. એ બધી વસ્તુ આ લોકોને જોઈએ. તો આને કહેવાય પ્રાપ્તમ સેવેત નિર્મમ. કોઈ ઠાકોરજી જે સ્થિતિમાં જેમ રાખી રહ્યા છે આ આવડી જાય તો પછી શરણાગતિ દ્રઢ થઈ ગઈ. તો ભગવદ લીલામાં આપણે કેટલા અનુકૂળ થઈ જાય ભગવદ લીલાને. પ્રભુની આ લીલા છે, બસ પ્રાપ્તમ સેવેત નિર્મમ. જો આ આવી જાય શરણાગતિ, પણ આ ચોથું સ્ટેપ આવે ક્યાંથી? આપણે તો આ એ દિવસ ક્યાં કે મિયા કહે છે પેર મેં જૂતી, એમ કહેવાય છે એવો દિવસ ક્યારે કે મિયાના પેરમાં જૂતી હોય. હા, પ્રાપ્તમ છે પેલું શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં બોલવાના ફાફા જ, મનમાં શરણાગતિનો ભાવ લઈને પ્રાપ્તમ સેવેત નિર્મમ. પણ આપણું હાઈટ શરણાગતિની પ્રાપ્તમ સેવેત નિર્મમ. નિર્મમ થઈને એમાં કોઈ મમતાથી બંધાવવું એટલે કે હજી મારે આ જોઈએ સુખ એવું ન કામ ના હોય. સુખ હોય તો ભોગવી લે, હજી જોશે નહીં. પ્રભુ જેમ રાખી રહ્યા એ જ બરાબર છે મારી માટે. કાંઈ જોવા જોઈએ નહીં, કંઈ હોય તો ભોગ કરી શકાય છે. કારણ કે તો પ્રભુ આપેલું છે કંઈક ફેંકી દેવું એવા આપણે વૈરાગ્યવાદી નથી કે હોય તો નહીં હું તો આમ જ રહીશ, મારે આ જોઈએ જ નહીં. પ્રાપ્તમ સેવેત નિર્મમ. તો જે કાંઈ પ્રાપ્ત છે એમાં સંતુષ્ટ હોઈએ આપણે. એ તો શરણાગતિની હાઈટ છે આખી. અને સુખમાં પણ કે દુઃખમાં, દુઃખ આવે તો કંઈ વાંધો નહીં, સુખ આવે તો વાંધો નહીં.
દુઃખ મને કેમ આવ્યું દુઃખ, એટલું એના પરથી આપણને ઓલું થાય. તો એ મમતા જ આપણી બોલી રહી છે ને, મમત્વ આપણું બોલી રહ્યું છે. નિર્મમ થઈને દુઃખનો પણ હે સાક્ષીનો ભવતા અખિલા ન્યાયથી, કે જે રીતે ચિત્તોદ્વેગમ વિધાય આપી હરિજી અધ્યત કરી છે તે તથૈવ તસ્ય લીલેથી, ભગવાનની આ બધી લીલા. જો આ સ્ટેજ આવી ગઈ તો લીલા સમજવામાં બહુ વાર નથી. હવે તમે લીલાને અનુકૂળ થઈને લીલાને પણ એને અનુકૂળ છો, પ્રાપ્તમ સેવેદ નિર્મમાં છો, તમે લીલાને અનુકૂળ છો. ભગવાને જે લીલા કરી છે એમાં આપણે એને અનુકૂળ થઈ ગયા તો લીલાની અનુભૂતિમાં બહુ વાર નહીં લાગે. પણ આ 4 સ્ટેપ શરણાગતિના હશે તો શરણાગતિથી પણ લીલા અનુભૂતિ થશે. બીજો સ્ટેપ આવે છે સમર્પણ. આપણે બધાને શરણાગતિની બહુ જરૂર છે ને, એટલે હું શરણાગતિને રિપીટ કરું છું. કારણ કે એનાથી આગળ આપણી કોઈ લાયકાત લાગતી નથી, કે આપણે કોઈ એનાથી આગળ એટલું નથી થતું. તો પછી પુષ્ટિમાર્ગમાં તો પુષ્ટિમાર્ગનો આ એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ જ એટલો બધો ખતરનાક છે. જેને કે અમુક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એવી હોય છે કે એમાં એન્ટર થઈ ગયા એ બહુ મોટી ઉપલબ્ધિ છે. તો પુષ્ટિમાર્ગમાં બધાએ જેમ તેમ આવીને શ્રી કૃષ્ણ શરણ દીક્ષા લઈ જાય એવું નથી. આ શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં બોલવું, શરણાગતિનો ભાવ રાખવો, અન્યાશ્રય છોડવો, અવિશ્વાસ છોડવો, પ્રાપ્તમ સેવ્યતે નિર્મમ થવું, એ બધું જ પુષ્ટિમાર્ગમાં તો પ્રથમ સ્ટેપ છે. હા, બીજું સ્ટેપ છે સમર્પણ. સમર્પણનો અર્થ આપણે શું છે સમજીએ છીએ મોટા ભાગે. આપણે બધા ઠાકોરજીની સેવા કરવા છતાંય અસમર્પિત છીએ. આપણે સમર્પિત થતા નથી આપણે બરાબર પ્રભુને સેવા કરવા. આપણે હું ઠાકોરજીનો પ્રસાદ લઉં છું એટલે સમર્પિત છું, સાવ ખોટી વાત છે. સમર્પણ જે છે એ પણ મૂળ વસ્તુ સમર્પણ શું છે કે કૃષ્ણ મારો અંશી છે, હું એનો અંશ છું, હું એને સમર્પિત છું. કેવી રીતે સમર્પિત છું કે એનાથી હું છૂટો રહી શકું જ નહીં. કૃષ્ણ વિના મારું કોઈ જીવન જ નથી, કારણ કે એ મારો અંશી છે. અને અંશી વિના તો એ હંમેશા અંશીની એ સ્ફૂર્તિ રહેવી અને એના તરફ ઝૂકેલું રહેવું, અંશ ભાવથી અંશીને ભજવું, એ સમર્પણનો સાચો સમર્પણનો અર્થ એ છે કે એ મારો અંશી છે. ભોગ ધરીને ખાવું ને હું પ્રસાદ લઉં છું ને ખાલી ખાનપાનનો વિચાર કરે કે આ ઠાકોરજીને ધરેલું નથી તો મારે લેવાય કે ન લેવાય. કારણ દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, અંતઃકરણ, આત્મા, એના વિષયો, ઘર, પુત્ર, આપ્ત, વિત્ત, આ બધાની અંદર સમર્પણનો ભાવ ભરાયેલો હોવો જોઈએ. ખાલી ખાવામાં જ કેમ યાદ આવે છે સમર્પણ? સમજાત પુષ્ટિમાર્ગીને કે એવું શું હેંગઓવર આપણને આવી ગયું? ખાવા પીવાની વાત તો સમર્પણ યાદ આવે, અન્યત્ર ક્યાંય સમર્પણનો વિચાર આવતો નથી. એટલે આપણે અસમર્પિત છીએ, કારણ કે આપણી દેહ, ઇન્દ્રિયો, પ્રાણ, અંતઃકરણના વિષયો પાછા અસમર્પિત છે. એમાં સમર્પણનો ભાવ નથી. જે અહીંયા પૂર્ણમલના ભાવ પ્રકાશમાં હરિરાયજી કહે છે કે ભાઈ વ્યાપાર ધંધો આદિ કહી એમાં ઠાકોરજી કો મનોરથ કરકે કરે, કે ઠાકોરજીને હું આમાંથી અંગીકાર કરાવું કે આ ઠાકોરજી ને હું આ ધંધો એટલા માટે કરું કે એમાંથી પ્રભુને હું કંઈક અંગીકાર સારી રીતે કરાવું, એવો મનોરથથી ધંધો વ્યાપાર આદિ કરીએ તો આપણે બધામાં એટલે ખાલી આ તો એક ઉપલક્ષણ છે. ધંધો વ્યાપાર તો ખાલી ઉપલક્ષણ છે, પણ આપણા જેટલા પણ આપણી જે વિષયાશક્તિ જે છે, હજી ઘણું બધું શરણાગતિમાં કહી શકાય કે શરણાગતિમાં ષડવિધા શરણાગતિમાં આપણી વિષયાશક્તિ પણ ભગવાનને અનુકૂળ હોય. આપણી વિષયાશક્તિ ભગવાનને અનુકૂળ હોવી, શાસ્ત્ર અનુકૂળ હોવી વિષયાશક્તિ, એ શરણાગતિ છે. અનુકૂળ છે સંકલ્પ. તો શરણાગતિના લેવલમાં ઘણું આવે છે, પણ સમર્પણનું જે લેવલ છે કે મારું આ બધું પ્રભુનું આપેલું છે, પ્રભુનું છે, પ્રભુની સેવાર્થ છે, એ ભાવ આપણા દરેક આપણા અહંતા મમતાની અંદર આ ભાવ, આપણી અહંતામાં એ ભાવ કે હું કૃષ્ણનો દાસ છું, આપણી મમતા પણ કૃષ્ણ સંબંધી હોય, ત્યારે આપણું અસમર્પિત વસ્તુ નામ તસ્માદ વર્જનમ આચરે જે છે. આ તો શરૂઆત આપણે કરીએ, સારી વાત છે, ઠાકોરજીને ઘરમાં પધરાવીએ અને આપણે પ્રભુને ભોગ ધરીને એ પ્રસાદ લઈએ, શરૂઆત તો સારી છે. પણ ત્યાં અટકેલા રહેવું, એ જેમાં 4 સ્ટેપ છે સમર્પણ શરણાગતિને, એમ સમર્પણની પણ કંઈક એક સિદ્ધાંત રસ છે. ત્યાર પછી નવરત્ન, ત્યાર પછી અંતઃકરણ પ્રબોધ અને ત્યાર પછી નિરોધ લક્ષણ. આપણી સમર્પણનો જે ભાવ જે છે એ આપણા દરેક ઇન્દ્રિયોના જે વિષયો જે છે એ ભગવાનને સમર્પિત હોય,
પ્રભુ સંબંધી હોય એ પ્રકારનું આખું આપણું માનસ, આપણું અંતઃકરણ, આપણી અંતઃકરણની વૃત્તિઓ જે બ્રહ્મ સંબંધમાં બોલીએ છીએ એ બધાની અંદર સમર્પણનો આવો ભાવ કે બધું પ્રભુ માટે જ છે, પ્રભુની સેવા માટે છે. મારા ઘરમાં બિરાજતા સેવ્ય પ્રભુની આ સેવા માટે જ આ બધું જ પ્રભુએ આપેલા જેટલા કાંઈ ઉપકરણો છે, આ બધી સામગ્રી છે, સામગ્રી કે જેનાથી આપણે પ્રભુની સેવા કરી શકીએ. આ બધી સામગ્રીઓ છે. હું પણ પ્રભુની સેવાની એક સામગ્રી છું, પ્રભુની સેવાર્થ છું, પ્રભુની સેવા માટે જ મારું જીવન છે. આ ભાવ આપણા વ્યવહારમાં, આપણા આચરણમાં આ ભાવ ભરેલો રહે, નિરંતર આ ભાવ ભરેલો રહે, એને આપણે કહેવાય છે સમર્પણ. પ્રભુની સેવા માટે હું પ્રભુનો દાસ છું, મારા ઘરમાં સેવ્ય પ્રભુની સેવાર્થ જ મારું આ જીવન આપણે છોડતા નથી, કાંઈ બદલાવાનું નથી, પણ ભાવ છે આ તો સમર્પણનો એક ભાવ જે આપણા અંતઃકરણમાં ભરેલો હોવો જોઈએ. અંતઃકરણમાં હશે તો પછી આપણે દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, અંતઃકરણ, આત્મા, આપણી વિષયાશક્તિ બધાની અંદર આ એ સમર્પણનો ભાવ જો ભરાઈ જાય તો અસમર્પિત વસ્તુ નામ તસ્માદ વર્જનમ આચરે. તો પછી અસમર્પિત વસ્તુ કાંઈ રહેતું જ નથી. પછી તો આપણે એટલા સમર્પિત છીએ કે અસમર્પિત પછી કાંઈ નથી. પણ શરૂઆત તો થશે પ્રભુની સેવાથી, અને સેવાર્થ જ સમર્પણ હોય. એટલે ન્યાયની તકલીફ એ છે કે પંચાક્ષરનો કોણ જપ કરે છે? આ સમર્પણનો ભાવ આપણી અંદર ભરાય ક્યાંથી? ગદ્ય મંત્રનો વિચાર નથી કરતા, ગદ્ય મંત્રનો પાઠ નથી કરતા, એનો અર્થનો વિચાર નથી કરતા, પંચાક્ષરનો જપ નથી, અષ્ટાક્ષર નથી કરતા તો પંચાક્ષર નથી કરતા. પંચાક્ષર મંત્ર આપણને શું કહે છે કે હું હે કૃષ્ણ હું તમારો છું, કૃષ્ણ હું તમારો છું, પ્રભુનો જ છું. બસ એટલું થઈ જાય કે હું પ્રભુનો જ છું, મારા ઠાકોરજીની સેવા માટે જ મારું જીવન, મારું જે કાંઈ પણ છે આલોક અને પરલોક, જીવન શું પરલોક પણ આ પ્રભુની સેવા માટે જ છે. ને પ્રભુની સેવા મળી ગઈ, આનાથી મોટું બીજું આ જીવનની ઉપલબ્ધિ શું? એનો નિરંતર આનંદ બન્યો રહે કે પ્રભુ મારી માથે બિરાજે ને પ્રભુની સેવા મને પ્રાપ્ત થઈ ગઈ, આનાથી વધારે જોઈએ શું? જીવનની પરમ ઉપલબ્ધિ શ્રી મહાપ્રભુજી અદે દાન દક્ષસ્ય, શ્રી મહાપ્રભુજી અદે દાન ન દેવાનું, કોઈ ન આપી શકે એવું દાન, જે કોઈની તાકાત નથી કે જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમનું આવું દાન કરી શકે. ઠાકોરજી પધારે ને ઠાકોરજી આપણી પાસે બિરાજે તો એટલો આપણને હર્ષ ઉલ્લાસ નિત્ય પ્રતિ રહે. તો એના માટે શ્રી મહાપ્રભુજી નિરોધ લક્ષણમાં આજ્ઞા કરે છે કે હરિર મૂર્તિ સદા ધ્યેયા સંકલ્પાદપી તત્ર હિ દર્શનમ સ્પર્શનમ સ્પષ્ટમ તથા આકૃતિ ગતિ સદા. તો એ પ્રકારની આપણી દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, અંતઃકરણના બધા જ વિષયો જે છે એ સમર્પિત થઈ જાય. પાયોર મલાંસ ત્યાગેન શેષ ભાગમ તનો નયેત યશ્વા ભગવત કાર્યમ યદા સ્પષ્ટમ ન દશ્યતે. જેનો ઠાકોરજી સાથે સંબંધ નથી કોઈ પણ કાર્યનો, તો એ તદા વિનિગ્રહસ્તસ્ય કર્તવ્યેતિ વિનિશ્ચય, કર્તવ્યેતિ નિશ્ચય. તો તદા વિનિગ્રહસ્તસ્ય કર્તવ્યેતિ નિશ્ચય. જીવનમાં કોઈ પ્રભુની સંબંધી નથી એવું કોઈ કાર્ય કે એવો કોઈ વિષય આદિ જે કાંઈ પણ છે કે જે પ્રભુની સેવા સાથે એનો કોઈ પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ સંબંધ નથી, એનો તો વિનિગ્રહ થવો જોઈએ. આવી સ્થિતિ જે છે સમર્પણની એ હાઈટ છે. આવી સ્થિતિ હોય કે ભાઈ પ્રભુની કાર્ય સિવાયનું એ બધું પ્રભુની સેવાર્થ જ સર્વ બધું છે, અને પ્રભુની સેવામાં જે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ જેનો ઉપયોગ નથી એ તદા વિનિગ્રહસ્તસ્ય, એના ઉપર વિનિગ્રહ કરો, એની સામે ક્યારે જોવું જ નહીં. કે જે પ્રભુ સાથે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ જેનો કોઈ સંબંધ નથી, તો દરેક વસ્તુમાં પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ ભગવત સંબંધનો વિચાર કરવો જોઈએ, તો સમર્પણ છે. દરેક વસ્તુ પ્રત્યક્ષ પ્રભુની સેવા સાથે આનો સંબંધ પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ છે કે નહીં એ પ્રકારથી જોવું, એ સમર્પણનો આપણો ભાવ છે. એ પંચાક્ષરથી એ ભાવ આપણો દ્રઢ થાય છે કે હું કૃષ્ણ તમારો છું, કૃષ્ણ તમારો છું. પંચાક્ષર મંત્ર આપણને એવો પ્રાપ્ત થયો છે કે જેની આપણને કિંમત નથી. કે સ્વામીજી જે મંત્ર બોલે છે પ્રભુ માટે, સ્વામીજી જે છે જે બોલે છે હે કૃષ્ણ હું તમારો છું, એ સ્વામીજીનો ભાવ છે. તો આપણને બોલવા મળે એનું દાન, એ દીક્ષા આપણને મળે. આનાથી મોટી દીક્ષા કઈ હોય છે? જે સ્વામિનીજીઓ જેનું જપ કરી રહ્યા છે, જે પ્રભુને જે વિજ્ઞપ્તિ કરી રહ્યા છે, કે જે પ્રભુની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે, એ મંત્ર રૂપે શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને આપ્યું છે પંચાક્ષર. પંચાક્ષરનો જપ આપણે કોણ કરી રહ્યું છે? કોણ પંચાક્ષર? પંચાક્ષર જપીએ તો કંઈક હું કૃષ્ણ તમારો પ્રભુનો છું, સતત પ્રભુનો છું એવો ભાવ આપણને આપણા હૃદયમાં રહે કે આપણા ઠાકોરજીના છીએ, આપણે એના દાસ છીએ.
એટલે પંચાક્ષર તો જે બધું આપ્યું છે બધાએ આપણને બધી વસ્તુ મહાપ્રભુ દાન કરી દીધું છે. પણ આપણે શું કરી રહ્યા છીએ કે પંચાક્ષરનો કોણ જપ કરે, કોણ પંચાક્ષર બોલી રહ્યું છે, બ્રહ્મ સંબંધ લઈને કોણ ગદ્ય મંત્રનો શાંતિથી પાઠ કરે, કોણ ગદ્ય મંત્રની અર્થનો વિચાર કરે, ટીકાઓનો વિચાર કરે, કંઈ આપણે કરતા નથી. પરિણામે આપણી અંદર સમર્પણનો જે ભાવ હોવો જોઈએ, કદાચ ઠાકોરજી ભોગ ધરેલો પ્રસાદ લઈએ છીએ છતાં પણ અસમર્પિત વસ્તુનામ તસ્માદ વર્ધનમાત્રે આપણે અસમર્પિત રહીએ છીએ, આપણે પૂરેપૂરા સમર્પિત નથી પ્રભુને. એ સમર્પણનો ભાવ આપણો વિકસિત થવો જોઈએ. અને સમર્પણનો ભાવ વિકસિત થઈ ગયો, પ્રભુનો જ છું, એ પંચાક્ષરનો હૃદયારૂઢ બોલીએ તો ક્યારેક હૃદયારૂઢ થાય ને, બોલીએ જ નહીં તો હૃદયારૂઢ કેવી રીતે થાય? તો પંચાક્ષર બોલતા બોલતા, પંચાક્ષરનો જપ કરતાં કરતાં, પંચાક્ષર અર્થનો વિચાર કરતાં કરતાં, ગદ્યમંત્રના અર્થનો વિચાર કરતાં કરતાં ક્યારેક આપણની અંદર એ ભાવ આપણા દેહેન્દ્રિય પ્રાણ અંતઃકરણ આત્મા બધાની અંદર એ પ્રકટ થઈ જાય. તો આપણે પંચાક્ષરનો કોઈ જપ કરવાનો આપણો કોઈ નિયમ નથી. અપરસમાં હોઈએ ત્યારે આપણે એવું નથી કીધું કે એક માલા કરવી, એવું કંઈ ફરજિયાત નથી, પણ 5, 10, 20 વાર તો બોલો તો ખરા. કંઈ પંચાક્ષરને યાદ તો કરો કે કઈ દીક્ષા લીધી છે આપણે. આ સ્વામીજીઓ જે બોલી રહ્યા છે કે કૃષ્ણ અમે આપના છીએ, સ્વામીજીનો એટલે આ શ્રી નથી મંત્રમાં, પંચાક્ષર મંત્રમાં શ્રી નથી, કારણ કે સ્વામીજી બોલે છે એટલે શ્રી નથી, કે સ્વામીજી બોલી રહ્યા છે ને. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ એટલે સ્વામીજી અને કૃષ્ણ. ઘણાની એવી ભ્રમણા છે કે પુષ્ટિમાર્ગમાં રાધા નામ નથી, પુષ્ટિમાર્ગમાં રાધા નામ નથી, પણ શ્રી અમે બધાને ગામ વચ્ચે ધજાગરો નથી કરતા, રાધા 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 રાધા, આ કઈ રીત છે? અમે તો ગુપ્ત રૂપે જપીએ છીએ શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં. એ ઠાકોરજી જે છે, સ્વામીજી ઠાકોરજી, આપણે આવું પ્રદર્શન આપણે નથી કરતા. આપણે ત્યાં રાધા 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 એ પ્રદર્શન નથી કરતા, પણ શ્રી કૃષ્ણ શરણમની અંદર શ્રી શું છે તો અમે ગૂઢ રીતે જપી રહ્યા છીએ કે એ એટલું કિંમતી છે કે પ્રભુની આત્મરતિ છે. તો એ સાક્ષાત એ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ રૂપ જપ્યું. પંચાક્ષરમાં જે શ્રી નથી એનું કારણ શું છે કે રાધાજી બોલી રહ્યા છે, સ્વામીજી બોલી રહ્યા છે, બધા જ સ્વામીજીઓ, બધા ગોપીજનો બોલી રહ્યા છે કે અમે કૃષ્ણ અમે આપના છીએ. આ ગોપી ભાવ તો આ છે કે અમે કૃષ્ણના બની જવું. તો કૃષ્ણના બની જવું, કૃષ્ણની સેવા માટે જ આપણું જીવન છે, એવું આપણા વ્યવહારમાં આવી જવું, આચરણમાં આવી જવું, એને આપણે કહીએ છીએ સમર્પણ. અને એવું આવી જાય તો ભગવદ લીલા, તો ભગવદ લીલામાં શું બાકી રહી ગયું હતું? પછી ભગવદ લીલાની અંદર બાકી શું રહ્યું હતું? ભગવદ લીલા આપણે જીવવા માંડીએ ભગવદ લીલાને, કારણ કે પ્રભુની સેવા માટે જ છીએ. તો આપણે ભગવદ લીલાને સમજી શકશું કે ભાઈ જે કાંઈ છે આપણે તો પ્રભુની સેવા માટે જ છીએ. તો એ સમર્પણ થયું. તો સમર્પણથી પણ આ રીતે સિદ્ધાંત રહસ્ય નવરત્ન અંતઃકરણ પ્રબોધમાં શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે તમારા અંતઃકરણમાં ઠસાવી દો આ બોધને કે કૃષ્ણાત પરમ નાસી દૈવમ વસ્તો દોષ વર્જિતમ. અને જો પ્રભુના તમે લોકવત જીવી રહ્યા છો તો એનો મતલબ કે તમે પ્રભુ એટલા આપણા સ્વામી છે કે જો આપણે સમર્પણનો ભાવ પ્રભુ પ્રત્યે આપણો હશે, શરણાગતિ હશે, સમર્પણ હશે. શરણાગતિ વિના સમર્પણ ન થઈ શકે ક્યારે. શરણાગતિ અષ્ટાક્ષર બોલ્યા વગર તો પંચાક્ષર લાયક જ નથી. તો શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને ત્યાં બરાબર સમજાવી રહ્યા છે કે અંતઃકરણ, પોતાના અંતઃકરણ કેટલો મહત્વપૂર્ણ ગ્રંથ છે. અંતઃકરણ પ્રબોધનો પાઠ કરે કોણ? પાછી એ તકલીફ આ બધી આ છે. આટલી દિવ્ય વસ્તુ, મહાન વસ્તુ આપણી પાસે બિરાજી રહી છે, પણ અંતઃકરણ પ્રબોધમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ ભક્તોને નિશ્ચિંત થવાનો પ્રકાર બતાવેલો છે. કૃષ્ણાત પરમના લોકપચ્ચે સ્થિતિર્મે સ્યાત કિમ સ્યાદિતિ વિચારે અશક્ય હરિરેવાસ્તિ મોહમ માગાકતંચર ઇતિ શ્રી કૃષ્ણદાસસ્ય વલ્લભસ્ય હિતમ વચઃ. શ્રી મહાપ્રભુજી પોતાને કૃષ્ણના દાસ કહી રહ્યા છે. ચિત્તમ પ્રતિ યદાકરણ્ય ભક્તો નિશ્ચિંતતામ વ્રજે. તો આ ભક્તને બોધ થઈ રહ્યો છે કે ત્યાં પોતાના અંતઃકરણને કહીને ભક્તોને નિશ્ચિંતતા. પણ અંતઃકરણનો પાઠ કરીએ તો આપણું જે સમર્પણનું એ ત્રીજું સ્ટેપ છે કે આપણા અંતઃકરણની અંદર એ ઠસાવી દેવું કે પ્રભુ જ મારા એ સ્વામી છે. અને એ સ્વામી એવા છે કે એક વખત હાથ પકડે છોડે નહીં. અને એને જો આપણે સમર્પિત છીએ તો આપણો ક્યારેય પ્રભુ ત્યાગ નહીં, તો આપણે લૌકિક જેવા થઈ જાત. અને લૌકિક જેવા જો થઈ ગયા હોય, લોકોમાં આપણામાં કાંઈ ફરક નથી, એનો મતલબ કે પ્રભુએ આપણો બરાબર, આપણે પ્રભુને બરાબર સમર્પિત નથી, એટલે પ્રભુએ પણ આપણને છોડી દીધા હોય કદાચ. એટલે જ આપણી લોકવત સ્થિતિ થઈ ગઈ છે.
લોક વચ્ચે સ્થિતિ મેં સ્યાદ કિમ સ્યાદિતિ વિચારે. હા, તો અશક્ય હરિ રેવા, કાંઈક અશક્ય લાગતું હોય તો પણ ભગવાન એટલા સમર્થ છે કે બધું સિદ્ધ કરવા માટે સમર્થ છે. એનો દ્રઢ આશ્રય આપણે હંમેશા દરેક પરિસ્થિતિમાં રાખવો જોઈએ. મોહમ માગાહ કથંચન. હા, બીજી વાતમાં મોહિત થવાની જરૂર નથી. ઇતિ શ્રી કૃષ્ણદાસસ્ય વલ્લભસ્ય હિતમ વચ ચિત્તમ પ્રતિદાકરણ્ય ભક્તો નિશ્ચિંતામ રજેત. તો ભક્ત નિશ્ચિંત થઈ જાય, જો આ સમર્પિત થઈ જાય પ્રભુને. હું પ્રભુની સેવા માટે, જે રીતે મારી સેવા લેવી હોય પ્રભુ એ મારા હાથથી સેવા લે. હું પ્રભુની સેવા માટે છું. ધંધો કરતો હોય, રોજગાર કરતો હું કે ગમે કરતો હું પ્રભુની સેવા કરી રહ્યો છું. એ બોલવું જોઈએ. આ ગ્રંથ અધ્યયન કરી રહ્યો છું, એ ઠાકોરજીનું નામાત્મક સ્વરૂપ છે ગ્રંથ, અને એનું હું સેવન કરી રહ્યો છું, તો હું ભગવત સેવન કરી રહ્યો છું. ગ્રંથની બીજાને હું પ્રભાવિત કરવા માટે ગ્રંથ નથી ભણવાનો, પણ હું ભગવાનની સેવા કરી રહ્યો છું. કે ભગવાનના એ નામાત્મક સ્વરૂપ છે ગ્રંથ, અને ગ્રંથનો પણ હું પાઠ કરી રહ્યો છું, તો હું ભગવાનનું નામાત્મક રૂપનું સેવન કરી રહ્યો છું. આ ભગવત સેવા કરી રહ્યો છું. સેવા જ છે. ગ્રંથ અધ્યયન પણ એક સેવા હોઈ શકે, પણ સેવા ભાવ તો હોવો જોઈએ. એ સેવા ભાવ આપણી અંદર હોવો તો જોઈએ ને. આપણો ભાવ એ છે કે હું જલ્દી ભણી લઉં અને બીજાને પ્રભાવિત કરી દઉં, બીજા લોકોને સમજાવી દઉં કે આ ગ્રંથમાં આમ કીધું, આ ગ્રંથમાં આમ. સારી વાત છે, પણ આચરણ વિના તો નકામું છે ને. એટલે 16 ગ્રંથ જે છે એ રોજ પાઠ કરીએ, પણ આપણું જીવન 16 ગ્રંથની મર્યાદામાં હોવું જોઈએ. આપણા જીવનમાં 16 ગ્રંથનો પાઠ એ આપણું જીવન 16 ગ્રંથ હોવું જોઈએ. દરેક ઉપદેશો જે છે એનું પાલન કરવાનો પ્રયત્ન કરતા રહેવો જોઈએ. એ આવશ્યક છે. 16 ગ્રંથનો પાઠ એટલા માટે કરીએ છીએ કે આપણા આચરણમાં વિવેક દે કેટલી ખામી આપણા જીવનમાં છે, આપણામાં તો છે. એટલે હું તો બધા કહે છે કે બધાને દોષ જ જોવે છે, બધાને દોષ જ નહીં. મેં કીધું તમારું તો એક અંગ વાંકું છે, અમારું તો 18 અંગ વાંકા છે. કે આનું તો આ વાંકું, આ અંગ આ વાંકું, ઊંટના તો 18 અંગ વાંકા છે. અમારે તો 18 અંગ વાંકા છે. તમારું એકાદ બે હશે એટલે હું બતાવી દઉં છું કે આ ભૂલ છે તમારી. તો તમારું એક અંગ વાંકું છે, અમારે તો 18 વાંકા છે. એટલે બહુ, એટલે હું એ ન્યાયથી જ કહું છું. તમને તે કે બે જ સમજાવ્યા ને. મેં કીધું મારે તો કેટલું વર્ણન કરવું, અમારું તો વર્ણન કેટલું કરવું, 18 અંગ વાંકા છે. એટલે તમારા એકાદ બેની ખામી છે એટલે સુધરી જાય તો સારું. એટલે હું કહી દઉં કે તમે અમારા કરતાં શ્રેષ્ઠ છો, અને તમારા એક બે વસ્તુની ખામી છે તમે સુધરી જાઓ. મારા તો 18 અંગની બહુ ટાઈમ લાગશે, બહુ વાર લાગશે. ઘણા એમ છે કે બીજાની ટીકાઓ જ કરે, નિંદાઓ જ કરે. ના, મેં કીધું નહીં, તો એ એક બે વસ્તુને હું બતાવું છું કે આ તમારે એક બે વસ્તુની ખામી લાગી રહી છે, તો એ બંધ કરી દો તો સારું. તો તમારામાં કોઈ ખામી તો વધારે સુંદર તમારું જીવન થઈ જાય. પણ મારે તો મેં કીધું 18 અંક, અમારે તો ટ્રીટમેન્ટ બહુ લાંબી લેવી પડે એમ છે. એટલે એ ન્યાયથી કોઈને એમ લાગતું કે બધાનું ખરાબ બોલે, કોઈને આમ કહી દે, કોઈને આમ કહી દે, બોલવાને બહુ વિવેક નથી, જે કાંઈ લાગતું હોય કોઈને. પછી મેં કીધું એ વાત બરાબર છે, પણ હા, હું પોતે સ્વીકાર કરી લઉં કે અમારા તો 18 અંગ વાંકા છે, તો અમારે તો ઘણી બધી વાર લાગશે સુધરતા. એટલે સમર્પણનો આ સિદ્ધાંત છે. આ સમર્પણ શેના માટે છે? સેવા માટે છે. સમર્પણ સેવા માટે છે. સમર્પણ માટે સેવા નથી, સેવા માટે સમર્પણ છે. તો હવે સમર્પણની તો વાત થઈ ગઈ, તો સેવાની શું વાત કરવાની અલગ જરૂર છે? ત્રીજી ઇન્દ્રિય તો પછી આપણી અલગ છે, સેવા. અરે પણ સમર્પણનો ભાવ સેવાથી જ તમે આચરણ આત્માની અંદર હૃદયમાં જે સમર્પણનો ભાવ છે એ સેવા સિવાય ક્યાં પ્રકટ થશે? સેવા સિવાય પ્રકટ કેવી રીતે થશે? તમે કહો છો મને બહુ પ્રેમ છે, પણ એની સાથે રહેવું તો ગમતું નથી, તો શું પ્રેમ છે? કોઈને આપણે કહે કે તમને સાથે મને બહુ પ્રેમ છે, પણ પ્રેમ હોય તો એની સાથે રહેવું ગમવું જોઈએ ને. રહેવું નથી ગમતું, ઠાકોરની સેવા નથી ગમતું. ઘણા શું કહે છે અમે ધંધો કરીએ છીએ ને દુકાને બેઠા સેવા જ છે ને, પણ ઠાકોર જાઈ જનપસ કરો કે ન કરો, ના એ કરવાની જરૂર નથી, આ સેવા જ છે. ખોટી વાત છે. એ સાવ પાખંડી વ્યક્તિ છે જો એમ કહેતો હોય. અરે તમે એમ કહેતા કે દુકાન બેસવાની સેવા છે, તો જ્યારે સેવાનો અવસર તમને મળી રહ્યો છે તો તમને કામ ચરણસ્પર્શ કરવું, શૃંગાર કરવું, જે કાંઈ સેવા પ્રાપ્ત થાય, સોની, મંદિર, વસ્ત્ર, એ કરવાનો તમારો ઉત્સાહ હોય તો કહેવાય કે આ સેવા છે. દુકાન બેસવું કે સેવા છે? અસમર્પિત વસ્તુ નામ તસ્માદ વર્જનમ. સેવાનો અવસર હોય સેવા કરવી નહીં, અને પછી કે અમે દુકાને બેઠા છીએ સેવા તો કરીએ છીએ ને. ઘણા શું કહે છે બા બાપુજી સેવા કરે. બા બાપુજી કરે તારે શું વાંધો છે? બા બાપુજી કરે છે સેવા તો, અને બા બાપુજી પેલા તું એવો જઈશ તો કે નક્કી બાપુજી બેઠા રહે.
બાપુજીની વાત છે કે બાપુજી સેવા કરે છે એટલે અમારી સેવા આવી ગઈ. મૂર્ખાઓ છો તો આ તો મૂર્ખાઈ કરી રહ્યા છે કે બાપુજી બેઠા રહેશે અને એ જૂના ખાધેલા છે તો એને વાંધો નથી આવતો. હમણાં આ બધા ફટાફટ અત્યારે ઉડી જાય બધા અત્યારે ફટાફટ જાય હાર્ટ એટેક ઓલાને કાંઈ વાંધો ના આવે. એ તો પહેલેથી શું હોય એમનું સ્ટ્રક્ચર એવું છે એ લોકોનું તો 80 વર્ષના 100 વર્ષના નહીં તો બધા અડીખમ એમને એને કાંઈ ન થાય ને આપણે ખબર નહીં પડે ક્યારે વેજસમાં બીપી વધે ડાયાબિટીસ એને કાંઈ ન થતું ન ડાયાબિટીસ ને બીપી ને કાંઈ તો એ બધું આપણને જ છે. તો આપણે વાત છે કે બાપુજી પહોંચી જાય પછી હું એની સેવા કરવાનો જ છું ને મૂર્ખાઈ છે આ તો. અસમર્પિત તમારા ઠાકોરજી પ્રત્યે પ્રેમ જ નથી. પહેલી વસ્તુ પ્રેમ નથી, સ્વીકારી લેવું જોઈએ. જો સેવા કરવાની ઈચ્છા નથી એક દિવસે ન ચાલે. એક દિવસે કેમ ચાલે છે? પ્રેમ છે ઠાકોરજી પ્રત્યે તો તમે સેવા કર્યા વગર રહી કેમ શકો? એટલે અલગ રહેતા હોય તો આપણે એમ ન માની લે કે બાપુજી ત્યાં સેવા કરે છે એટલે અમે સેવા કરી રહ્યા. ના ના, આપણી પાસે આપણા ઠાકોરજી આપણી પર બિરાજ છે. એવું કંઈક મગજમાં ભૂસા એવા ઘૂસી ગયા કે એક જ સ્વરૂપ હોવું જોઈએ. આ બધા ખોટા ભૂસા ઘૂસી ગયા છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં મહાપ્રભુજી પોતે 8-10 સ્વરૂપની સેવા કરતા હતા. એક જ ઠાકોરજી હોવા જોઈએ, બીજા ઠાકોરજી અનંતતા ભંગ થઈ જાય. આ શું અનંતતા ભાઈ? અનંતતા તમામ જેને કાંઈ શું કહેવું? અમે કીધું તમારા ડાચા છે. મેં કીધું અનન્યતા બોલવાનું અનન્યતા બોલવાનું એક જ ઠાકોરજી હોવા જોઈએ, બીજા અનંતતા ભંગ થઈ જાય ને ફલાણું થઈ જાય. કંઈક સમજ્યા વગરની વાતો. હા, અરે તમે એકને ખાલી કૃષ્ણના રૂપમાં પણ 4 રૂપમાં તમે કૃષ્ણને ન જોઈ શકતા હો તો અખંડમ કૃષ્ણ સર્વાત ભાવ તમે ક્યારે કરશો? કે આપણે મહાપ્રભુજી આપણને ક્યાં સુધી લઈ જવા માંગે છે ને આપણે 4 સ્વરૂપમાં આપણને ભેદ લાગી રહ્યો છે કે આ અનંતા ભંગ થઈ ગઈ. 4 ઠાકોરજીમાં ન હોય, એક જ હોય. ભાઈ 1 ને 4 એવું ન હોય. ઠાકોરજી જેટલા પણ વિરાટ થાય બધા ભગવત સ્વરૂપો અલગ લીલા એક જ અનેક રૂપથી લીલા કરી રહ્યા છે. એટલે કદાચ કોઈ બાપુજી સેવા કરી તો બીજું સ્વરૂપ ધરાવી, કદાચ ન બિરાજતા હોય તો આપણે સેવા વગર કેમ રહેવું? કે બાપુજીની સેવા છોડાવવાની નથી, આપણે સેવા વિના રહેવું નથી, તો અલગ ઠાકોરજી પધરાવીને સેવા કરવી જોઈએ. જો પ્રેમ હોય તો આ તો કંઈક ધરાર કોઈને લગાડી શકાય નહીં. આ તો એમ કે મને કૃષ્ણમાં પ્રેમ છે, પાછી વાત એમ કરતા હોય કે બાપુજી અહીંયા સેવા થાય છે, અહીંથી અમે કમાઈને ત્યાં મોકલીએ, અમારી સેવા જ છે. ખોટી વાત છે. તત્સિદ્ધેય તને સેવાનો અવસર પ્રાપ્ત છે ને તમે કરવા તૈયાર નથી. રવિવારે સેવામાં જવા તૈયાર નથી, છાપું વાંચતા હો છો. આ તો દુકાન જ જવાનું ને તો હવે તો ના હો તો બે છાપું ને ટીવી ને મોબાઈલ. પહેલાં તો ટીવી જોવાનો ટાઈમ હતો, હવે તો આ મોબાઈલ ગમે ત્યારે આમાં ટાઈમ જ નહીં કોઈ. ઓલો તો ટાઈમ બધા ભેગા મળીને જોઈએ, એક જ ટીવી હોય ઘરમાં, એકબીજા વાટ જોતા હોય, કોકને સમાચાર જોવે, કોકને સિરિયલ જોવી હોય. પહેલાં તો એવું હતું કોક ના જોઈએ, કોક ના જોઈએ, બધા વાટ જોઈએ કે આનો ટાઈમ પૂરો થાય પછી આપણે કંઈક જોઈએ, પછી સમાચાર જોઈ લઈએ. હવે તો કાંઈ ચિંતા નહીં હોતી, બધા મોબાઈલ ગમે ત્યારે તો મોબાઈલ જોઈ રહ્યા. સેવાનો સમય છે, સેવામાં જતા નથી. તો તમે એમ કેમ કહી શકો કે હું ધંધો કરું છું, સેવા છે? નહીં, ધંધો સેવા ક્યારે બને કે જો આપણે સેવાનો અવસર પ્રાપ્ત હોય ને એમાં આપણે ઠાકોર પાસે જવાની ઉત્કંઠા થતી હોય, એ સેવા આપણે પ્રભુની જે કાંઈ આપણી પાસે પ્રભુ લેવા માંગે એ સેવામાં આપણે જતા હોય તો પછી ધંધો રોજગાર પણ સેવા હોઈ શકે. એને ના નથી, પણ એનો દુરુપયોગ આવો ન કરી શકાય કે આપણે ઠાકોરની સેવામાં જઈએ જ નહીં, અમે બહારથી કરીએ છીએ ને બધી સેવા છે. તો એનો મતલબ કે પ્રભુથી એની સંસાર યસ્તુ ભજતે સદુરસ્તો યથા તથા અપેક્ષિત જલાદિનામ અભાવાત તત્ત દુઃખ પારમ. શ્યામદાએ બહુ સુંદર આજ્ઞા કરી. એક સંસારી અને એક લોકાર્થી, એમાં ભેદ શું? બે સંસારી તો બે છે ને, જેની બ્રાહ્મણ પરિવાર જગત ન્યાયથી. સંસારી લોકાર્થી સંસારી નથી, પણ સંસારી જે છે ને એને અહંતા મમતા છે. સંસારી એટલે કે અહંતા મમતા છે કે જે કાંઈ એના અહંતા મમતા વિષયો પ્રાપ્ત થયા છે એમાં જોડાઈ ગયો છે. પણ લોકાર્થી છે ને એના કરતાં એક સ્ટેપ આગળ છે. હજી મારે આ જોઈએ, ઓલું જે છે એમાં વીંટળાયેલો છે તો એ સંસારી છે, ઘર છે, પરિવાર છે, ના એના કામમાં લાગેલો છે, સંસારી અહંતા મમતા. પણ લોકાર્થી છે હજી એનાથી સંતુષ્ટ નથી, હજી મારે આ જોઈએ, હજી મારે આ જોઈએ, એ લોકાર્થી છે. હજી લોકો અર્થ ખૂબ, હજી આ જોઈએ, હજી આ જોઈએ, આ બંગલાથી સંતુષ્ટ નથી, હજી આવો બંગલો બનાવો, હજી આ કરવું, આવી ગાડી લેવી, એ લોકાર્થી છે. સંસારી તો જે છે એમાં લાગ્યો છે, સંસારી એમાં લાગેલો છે. લોકાર્થી હજી એની કામનાઓ છે, હજી મેળવવાની કામના, હજી મેળવવાની કામના, એ લોકાર્થી છે. અને હમણાં સાચી વાત છે ને, લોકાર્થી છે ભજેત કૃષ્ણમ. ક્લેશ તો થવાનો જ છે ને, કારણ કે એની કામના પૂરી થાય ને ક્લેશ ને ક્લેશ, અને કામના પૂરી થઈ બીજી ઉત્પન્ન થઈ જાય પાછો ક્લેશ.
હમણાં સામુદ્રિક આજ્ઞા કરતા હતા કે એક વૈષ્ણવ કીધું કે ગાડી આપું, આપને ભેટ ધરી દો, આપણે બીજાની ગાડીમાં કેમ પલાવવું પડે? સામુદ્રિક ગાડી આપો, ડ્રાઈવર ચલાવતો તો આવડતું નથી. તો ડ્રાઈવરની મારે કામ ના કરવી ને પાછી, ગાડી તમે ધરો, મારે ડ્રાઈવરની કામ ના મારે કરી, ડ્રાઈવર જોઈએ. તો ડ્રાઈવરની કામના પાછી ઉત્પન્ન થાય. તો એ લોકાર્થી પણ આવું છે, ક્લેશ જ ક્લેશ છે. કારણ કે લોકાર્થી પણ સંતુષ્ટિ થવાની નથી અને ક્લેશ જ ઉત્પન્ન થાય. ઘણા લોકાર્થી એવા હોય છે ને કે અત્યારે સોશિયલ મીડિયામાં જોયા કે પોતાની પાસે 10 ગાડી હોય ને ઓહો નવી એટલી નીકળી ગઈ. આ 10 તો જૂની થઈ ગઈ. 10 ગાડી છે અલગ અલગ પ્રકારની, તો એ લોકાર્થી પણ એવું છે કે નવી કેમ નવી આવી તો ક્લેશ ક્લિષ્ટો ભવતી લોકાર્થી ચેત ભજેત કૃષ્ણમ. એનું ભજન એવું હોય પછી ભજનમાં ક્લેશ જ આવવાનો હોય. કેટલો હું તો મને તો મહાપ્રભુજી તો ભજનની વાત કરી છે, પણ મને એમ લાગે લોકાર્થી અમે ક્લેશમાં જ જીવતો હોય છે. કારણ કે ક્લેશ જ ક્લેશ ક્લેશ જ ક્લેશ. બીજાને જોઈને તો એમ થાય કે આપણે તો જૂની થઈ ગયા, આપણે તો કરોડપતિ થોડા કહેવાય બરાબર. તો હજી આ નવી ગાડી પાછી બીજી નીકળી ગઈ ને અત્યારે તેવો જ ફટફટ નવું આવ્યા જ કર્યું, તરત આપણી વસ્તુ જૂની લાગે. ક્લેશ જ ક્લેશ. લોકાર્થી છે ભજેત કૃષ્ણ. આવું ભજન પણ જો આવું લોકાર્થી કામનાથી કરે તો ભગવાન કેટલીક પૂરી કરે કામના. કામનાથી કોઈ ભજન કરે ક્લેશ તો થવાનો જ, કારણ કે કામના પૂરી થવાની નથી. કોઈ ન થાય તો ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ કે આટલી સેવા કરીને આ કામ ન કર્યું તો પાછો ક્લેશ. તો ભગવાનથી દૂર ને દૂર રહે. સંસાર યસ્તુ ભજતે. સંસારીમાં લોકાર્થી એના કરતી થોડોક હાયર કેટેગરીનો એ જે લોકાર્થી છે એ સંસારીમાં પણ કંઈક વધુ હાયર કેટેગરીવાળો છે કે જેને સતત કામનાઓ એની અંદર ધગધગતી સતત કામનાઓ બનેલી જ હોય. તો ક્લેશમય જ હોય એનું જીવન. તો એટલે હમણાં ગોસ્વામી બાદ એક હવેલી, બીજી હવેલી, ત્રીજી હવેલી, તો સંતોષ જ નહીં. પાછી બધી બની જાય. ભગવાન અત્યારે કલિકાલ એવો છે ને, ખોટું કરો થતાં અનુગુણ કાલો અનુગુણો ભવતી. તરત જ હવેલી બધાને બંધાઈ જાય છે ને ફટાફટ. 2-5 કરોડ બધાને બનાવી પડે. એક બનાવ્યા હતા બીજાની કામના ઉત્પન્ન થઈ જાય. પછી ઓલા એરિયામાં બીજા બાળકનું આવી જાય, એ એરિયામાં કરી નાખો. ત્યાં બીજો બાળક કોઈ વધારે લઈ જશે તો પૈસા, એટલે ત્યાં પાછી હવેલી ઉત્પન્ન કરી દેવું. તો એ કામનાથી ધધકતું સતત કામના એ બનેલી જ રહે છે, સંતોષ થતો જ નથી. એટલે હવેલીવાળાને બિચારા ક્લેશમાં જીવતા હોય. બિચારા લાગે કે બહુ આનંદમાં છે પણ બીજા ક્લેશ છે, કારણ કે એને કોમ્પિટિશન બહુ છે. આપણે તો કોમ્પિટિશન આમાં કોઈ છે જ નહીં. કોમ્પિટિશનમાં શું કોમ્પિટિશન 16 ગંધ આવડતું હોય તો 16 ગંધ બોલો, એ તો હવે કરવું નથી. એટલે કોમ્પિટિશનમાં તો કોઈ ઊભું રહી શકે એમ નથી. શ્યામુદા એમ આજ્ઞા કરતા હતા કે અમારો અહંકાર, બધા કે બહુ અહંકારી છો તમે, બધા સિદ્ધાંતવાળા બહુ અહંકારી. શ્યામુદા કે અહંકારનું કારણ તમે જ છો. બધા સિદ્ધાંતનું પાલન કરતા તો મને અહંકાર થાત કેમ? તમે બધા નથી કરતા એટલે મને અહંકાર આવે ને, એનું કારણ તો તમે ને. કે અમે તો કાલે કરીએ છીએ તો અમને એમ થાય કોઈ નથી કરતું અમે કરીએ છીએ તો અમને અહંકાર આવવાનો જ છે ને, જીવ છીએ એટલે. પણ તમે બધા જો સિદ્ધાંતનું પાલન કરતા હો તો પછી મને અહંકાર કરવાનું કે બધાય કરે જ છે, નવું તમે નવું શું કર્યું? આ તો અમે કંઈક અલગ દેખાઈ રહ્યા છીએ. કાલે એક વૈષ્ણવને ફોન આવ્યો હતો કે એક ભાઈ એમ પૂછતા હતા આ બાલક સિદ્ધાંતમાં, આ બાલક સિદ્ધાંતમાં, પછી આપનું પૂછતા હતા કે કેમ બરાબર કે હચું ડચું કંઈ છે કે? આ કારણ શું, આમ ફાયદો શું? પણ એક ઓછા છે ને એટલે બધા સિદ્ધાંત હશે કે નહીં હોય, ક્યાંક પાછલા બારણે કંઈ બીજું કરતા હોય, આગળ બોલતા કંઈક અલગ હોય તો એમાં શું હોય કે નક્કી નહીં ને. એમ એટલે એ ચેક કરતા હતા, લિસ્ટ પૂછતા હતા આનું કેમ, આનું કેમ, આનું કેમ. પણ બહુ ઓછા છે ને એટલે એમ લાગે કે તો અહંકાર આપણો પોસાય છે. બધા કરવા માટે શું અહંકાર છે પછી? હવેલીવાળાને એકબીજા અહંકાર રાખી શકતા નથી, કારણ કે બધા હવેલીઓ કરીને બેઠા છે અને બીજા એકબીજા ઈર્ષામાં જ જીવતા હોય. અને એવા બધા મહાનુભાવ એવા છે ભેગા થઈ જાય એવા, ત્યારે એવું લાગે બહુ સ્નેહ હશે આ લોકો અંદર એકબીજાને બધા કે અમારા એરિયામાં કેમ હવેલી કરે છે. આમ તો અંદરથી બહુ ભેગા મળે ત્યારે એમ લાગે આને સ્નેહ આ લોકોમાં જ છે, બાકી તો બહુ એકબીજા વૈમનસ્ય બહુ છે એકબીજાને. વૈષ્ણવ તમારે ત્યાં કેમ કે ત્યાં કેમ કે હવેલીમાં આવું ચાલે, ત્યાં ફૂલગમ બેસો લાઈ મનાય, ત્યાં કેમ ફૂલગમ બેસો છો? તો આ બધું ક્લેશ ક્લેશ ક્લેશ, બીજું
એમાં ક્લેશ સિવાય કંઈ પ્રાપ્ત થતું નથી. એટલે સેવાનો પ્રકારની અંદર ભગવત સેવા જે છે, સમર્પણ જે છે એ સેવા વિના શક્ય નથી. અને સેવાના બે સ્વરૂપો છે. તનુવિત્ત, આપણું તનુવિત્ત પ્રભુની સેવામાં વપરાય. ઘણા આવો એક્સક્યુઝ મળે કે અમે તો ધંધો કરીએ ને, સેવા જ છે, કારણ કે એ દ્રવ્ય ઠાકોરજીનું બધું કાર્ય સેવા છે, ઘરનું કાર્ય કરે છે. પણ ક્યારેક તમને મૂળ સેવાનો અવસર પ્રાપ્ત હોય અને તમને ઠાકોરજીની સામે જવાનું ગમતું હોય, તમે સેવા કંઈક કરતા હો ઠાકોરજીની, આ તો ઠાકોરજીની કૃપા છે કે માની લે સેવા, એમાં એની કૃપાનો કોઈ પાર નથી. જીતની રવિ છાયા કે કનિકા ઇતને દોષ અમાર, તો પ્રભુની કૃપા એટલી છે કે આપણા દોષ ગણતા નથી. પણ કદાચ આપણી સેવા માની લે તો આપણને કંઈ એમાં ઓબ્જેક્શન નથી, પણ હકીકતમાં દાસ ધર્મ નથી. એ ખોટી પાખંડ છે આપણું. એટલે સેવાનો અવસર પ્રાપ્ત છે ને સેવા કરતા સેવા તમને ગમતી નથી અને પાછું તમે કે ધંધો અને રોજગાર કરીએ એ સેવા જ છે, એવો ખોટો અર્થ કરવાની જરૂર નથી. તનુવિત્ત જે આપણા તનુ અને વિત્ત ઠાકોરજીની સેવામાં, આપણા ઘરમાં ઠાકોરજીની સેવામાં વધુમાં વધુ આપણે ઠાકોરજીની સેવા જે છે એ આપણે ઠાકોરજીની સેવા કરીએ એવો આગ્રહ આપણો હોય. અને સેવા કરતા રહેશું તો સેવા દ્વારા તથા સંસાર દુઃખસ્ય નિવૃત્તિ બ્રહ્મબોધનમ, અને પછી માનસી અવાંતર ફળ રૂપે તો તથા સંસાર દુઃખસ્ય નિવૃત્તિ, અહંતા મમતા છૂટી જાય જો સેવાને સમજીને સેવા કરીએ તો. પણ સેવા કેવી રીતે કરીએ, સિદ્ધાંત મુક્તાવલીમાં બતાવેલા પ્રકારથી આપણે જો ભગવત સેવા કરીએ તો બહુ સરળતાથી આપણી અહંતા મમતા પણ એ બધું સેવામાં વિનિયોગ થઈ જવાથી અહંતા મમતા એ રૂપ સંસાર જે છે નિવૃત્ત થઈ જાય. જો સેવા કરતાં કરતાં નિત્ય સેવા કરતાં કરતાં સેવાના બે રૂપને નિભાવીએ, તનુવિત્તજાનું જે બાહ્ય રૂપ અને આંતર જે છે વ્રજભક્તોની ભાવનાપૂર્વક જો આપણે ભગવત સેવા કરીએ, બહુ ભાવનાપૂર્વક સેવા કરીએ, જો ભાવનાત્મક પ્રકારથી જો આપણે હૃદયમાં ભાવના, વ્રજભક્તોના ભાવની ભાવનાપૂર્વક જો આપણે ભગવત સેવા કરીએ તો થોડી સેવા પણ, નાની એવી સેવા આપણી જે છે આપણને અહંતા મમતાની નિવૃત્તિ થયા વિના રહે નહીં. કારણ કે બધું પ્રભુની સેવાર્થ જ જોડાઈ ગયું જીવન, સેવા જ જીવનમાં મુખ્ય બની ગઈ છે. તો અહંતા મમતા પણ ધીરે ધીરે આ ગ્રંથિઓ જે છે અહંતા મમતાની જે છે એ શિથિલ થઈ જાય અને બ્રહ્મબોધ પણ થાય. બ્રહ્મબોધની શરૂઆત કેમ થાય કે સેવામાં જે કંઈ પદાર્થો જે છે એ બધા જ પદાર્થો બ્રહ્માત્મક છે, કારણ કે અલૌકિક વ્રજની ભાવનાથી સેવા કરી રહ્યા છીએ. તો આપણે ત્યાં ઠાકોરજીના મંદિરના દ્વાર જે છે એ સ્વામીજીના બે નેત્ર કયા છે, પલક છે. આવી ભાવનાપૂર્વક સેવા કરીએ છીએ આપણે. સ્વામીજીના એ ઘણા કે સ્વામીજી વિરાજતા નથી, અરે ભાઈ ઠાકોરજીના મંદિરના દ્વાર જ એની પલક છે. સ્વામીજી છે એના વગર ઠાકોરજી વિરાજતા જ નથી, કારણ કે સ્વામીજી એટલે કૃષ્ણનું નિરુપાધિક સ્નેહ, કૃષ્ણ પ્રત્યેનો એ જ સ્વામીજી છે. તો નિરુપાધિક સ્નેહ વિના તો ભગવાન કેમ બિરાજે? તો એ સ્વામીજીનો અર્થ જ એ છે કે નિરુપાધિક કૃષ્ણ પ્રત્યેનો જે ભરપૂર સ્નેહ કૃષ્ણ માટે, એને કહેવાય રાધા. એ સ્વામીજી સ્વરૂપ છે. સ્વામીજી તો આ ઠાકોરજીના આપણે સ્વામીજીના પલક છે કે જે આપણે મંદિરના દ્વાર હોય એ સ્વામીજીની પલક છે. તો અમારા પિતાશ્રી એવી કૃપા કરેલી ત્યારથી કેવું એમને, મને એમ લાગે કે સેવામાં અમે રહે વધારે નથી રહેતા બહુ સેવામાં, એટલે એમને આપણે અહંકાર હતા, સેવામાં આવેલા અહંકાર કે હું સેવા કરું છું. તો ઘણા સમય પહેલાં, કારણ કે પહેલાં તો અમારા સેવાના વારા હતા કે ભાઈ અમારે આટલી સેવા કરવાની નાનપણમાં, પછી રમવાની બધા મિત્રો બધા આવી ગયા હોય, ક્રિકેટની બધી ટીમ તૈયાર હોય ને સેન કરાવવાની મારી ઉપર હોય અને બધા છોકરાઓ બધા તૈયાર હોય ક્રિકેટમાં, તો મન ન્યા હોય સેવા અહીં કરતા હોય. મને નાનપણ એવું, અને જેવો આમ ઠાકોર પોઢ્યા એટલો બધો આનંદ કે ચલો ક્રિકેટ રમવાનું બધા છોકરો તૈયાર છે, તો એટલો બધો આનંદ કે ફોડી ગયા આવીશ ઠાકોર. અને એટલું જલ્દી બારણું મેં દરવાજો આમ ધડ કરીને બંધ કરીને તાળા મંગલ કરીને સીધો. ત્યારે અમારા પિતાશ્રી એમ કીધું કે શું કરે છે આટલી જોરથી બારણું બંધ કરાય, મંદિરનું દ્વાર આટલું જોરથી બંધ કરાય, સ્વામીજીની પલક છે આ તો આટલું જોરથી બંધ કરાય. અમને એવો ભાવ, પલકનો ભાવ હોય તો ને, અમારો ભાવ તો ક્રિકેટમાં જ. તો મારા પિતાશ્રી ત્યારે મને યાદ છે કેવું ભાવાત્મક રૂપ આ જે એમને મોટાઓને કેટલું હૃદયારૂઢ છે કે ભાઈ કે આ સ્વામી આટલું જોરથી મંદિરનું દ્વાર ન બંધ કરાય કે સ્વામીજીની પલક છે, સ્વામીજીને શ્રમ થાય છે. એવો ભાવ એમનામાં છે, આપણામાં તો હતો નહીં. એટલે યાદ આવી જાય પાછું કે ભાઈ દરેક વસ્તુ આવી ભાવાત્મક છે. તો આ રીતે તો બધામાં આજે
ભાવ જે છે એની શરૂઆત થશે કે ઠાકોરજીની સેવા સંબંધી દરેક વસ્તુમાં આપણને આ કોઈ ભગવદ રૂપતા જ છે. ટૂંકમાં બીજું કાંઈ ન સમજાય તો ભગવદ રૂપતા તો બધામાં ફેલાયેલી છે. સિંહાસન હોય કે વસ્ત્ર હોય કે મંદિર વસ્ત્ર હોય કે સોની હોય, સોની પણ એ ભગવદ રૂપ જ છે. ત્યાં મંદિરની સોની અલગ રાખવામાં આવે. આપણા આખા ગામ ઘરની સાવરણી અલગ હોય, પણ મંદિરનું જે સોની જે છે અલગ રાખીએ છીએ આપણે. મંદિર વસ્ત્ર અલગ રાખીએ છીએ. આપણે એને પોતું નથી કહેતા, એને મંદિર વસ્ત્ર કહે છે. બહુ બધી વસ્તુને આપણે એવી રીતે ટ્રીટ કરવામાં આવે છે. તેનાથી શું થશે કે બ્રહ્માત્મક ભાવ ખાલી ઠાકોરજી પૂરતો જ નહીં રે, બધે જ ફેલાશે. તો આ જે બ્રહ્મબોધ અને લીલાબોધ જે છે સેવાથી બહુ સરળતાથી સર્વત્ર ફેલાઈ જાય છે. પછી આ ઘર પણ ભગવત સંબંધી છે. જ્યાં જ્યાં ભગવાનનો સંબંધ છે ત્યાં ભગવાન પ્રકટ દેખાવા માંડે. આ ઘર આખું પ્રભુનું સંબંધી હોવાથી પેલા મંદિર સુધી, મંદિરની વસ્તુઓ સુધી સીમિત રહે. પછી આપણે બધા ભગવાનની સેવાના પરિકર રૂપ આપણે પણ બધા વ્રજસ્થ કોઈ ભક્તોની જેમ આપણે બધા રહીએ. આ ઘર પણ વ્રજ છે. આ ધીરે ધીરે સેવાથી આ ભાવ વિસ્તૃત થઈ જાય એટલે બધી જગ્યાએ અખંડમ કૃષ્ણવત સુધી પહોંચતા વાર નહીં લાગે. આ સેવાની પ્રક્રિયાથી પણ લીલાબોધ એ થાય છે. અને હવે ત્રીજો ખાલી છેલ્લો મુદ્દો બાકી રહે છે, એ છે ભક્તિ. ભક્તિથી તો લીલાબોધ કોઈ સહજ જ છે, પણ ભક્તિ કેવી રીતે આપણી સાધના પ્રાણીમાં ભક્તિ કેમ વિકસિત થાય, કઈ પ્રકારથી થાય, તો એ આપણે આવતા વખતે વિચાર કરશું. એટલે ચારે ચાર ઇન્દ્રિયોનો બરાબર વિચાર કરીએ તો લીલાબોધ અને સર્વત્ર ભગવદ લીલાની અનુભૂતિ જે છે આપણે કરી શકીએ. ચામુંડાની વાત હું જેટલું સમજો છું એ પ્રકારે કહું છું. કેટલું સમજી શકો એ શ્રી મહાપ્રભુજી જાણે. આ જો મને જેટલું સમજાઈ શીખો છું એ વાત કહી રહ્યો છું કે ભાઈ આ રીતે મને સમજાય છે. આ રીતે કેરો ભરોસો શ્રી વલ્લભ સબ જગ માજ અંધેરો ભરોસો साधन और नहीं आकली में जासु हो सूर्य कहा कहे द्विविधयाधरो बिना मोल को चेरो भरोસો દ્રઢ ચરણ કેરો ભરોસો. શ્રી વલ્લભાજી, શ્રી ગોપીનાથજી, શ્રી ગુસાઈજી. એટલે ઓછું સમજો છો પણ ખોટું નથી સમજો, એટલે એની ચિંતા ના કરતા કે ખોટું નથી.